ஸோ இன்னைக்கு செஷன் நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் பார்க்க போகிறோம். லெட் மீ குவிக்லி டேக் தி ஜஸ்ட் செகண்ட். Okay, can you see my screen? I hope my audio is clear and I hope you can see my screen. Yes. Okay, thank you. So today we are in the third day of the session. So third day வந்து நம்ம ஃபவுண்டேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வீக் நம்ம 2 செஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம், வாட் இஸ் ஹெச்சிஐ பார்த்தோம், தென் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் பார்த்தோம், லைக் ட்ரெடிஷ்னல், கன்வர்ஜ், ஹைப்பர் கன்வர்ஜ். தென் ஜஸ்ட் நியூட்டானிக்ஸோட ஹெச்சிஐ என்னன்னு பார்த்து, தென் அதில் இருந்து நியூட்டானிக்ஸ் இது அண்ட் கம்பேரிசன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் காம்படிட்டர்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்எக்ஸ் எஸ்எக்ஸ் ஓஎம் ஹார்ட்வேர்ஸ் பார்த்தோம், தென் ஃபுல் ஸ்டாக் மாடல் இதெல்லாமே ஓவரால் நம்ம அந்த 2 daysல கவர் பண்ணிட்டோம். ஐ ஹோப் யூ ஆர் குட் வித் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹெச்சிஐ அண்ட் தென் நியூட்டானிக்ஸ். என்எக்ஸ்எஸ்எக்ஸ் ஓஎம் ஹார்ட்வேர்னா என்ன, ஸ்டோரேஜ் ஆர்கிடெக்சர் என்ன, லைக் M.2 SATA ஃபர்ஸ்ட் 2 SSD எதுக்கு, ஹார்ட் டிஸ்க், ஹைப்ரிட் நோட், ஆல் ஃபிளாஷ் நோட், NVMe நோட் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, we are getting into the foundation. So the foundation, we are going to set the foundation for the Nutanix cluster. ஓகே, இது 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 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we get the cluster. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்க்குறோம் நம்ம we get the clusters. அதுக்கப்புறம் நம்ம சிவிஎம் லைசன்ஸ் கம்பேரிசன் இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நான் எப்படி என்னோட கிளஸ்டர் ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் இது வந்து ஒரு டூல். Okay, this is an automated tool, but before that, I mean, or 7-8 years before, we were doing the manual approach, installing the hypervisor, creation of CVM, everything. We were doing by manual, but then later this tool comes into market. This is an automation tool. Using this, we can set up everything, in a simple way. But before that, the things were very complex, like setting up the node, connectivity, IP configuration, then installing the hypervisor, creation of CVM, creation of this cluster, a lot of commands you have to pass, and it is quite difficult process to do it. But still, your foundation. So always, and when automation didn't work, that doesn't work, we can also try the manual thing. Okay, so பேசிக்கா இப்போ நமக்கு ஒரு கிளஸ்டர் செட் பண்ணணும்னா how many nodes we require? Any idea? 3 nodes you said last time. 3 node இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. Okay, so hope recording started. Even எனக்கும் தெரியல ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கான்ட்டு, என்னால பார்க்க முடியல. Only Stan can control. Yes, Paul. Yeah, it's getting recorded. Yeah. Oh, okay, great. Okay, I think Srini, நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா 3 node cluster, right? Yes, ஆமா, last time நீங்க 3 node தான் சொல்லியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Sometime. Okay. Yeah. And what about others? Yeah, 3 node. Okay, so everyone on the same page, like 3 node? Minimum 3 node. Okay. Yes, Yeah. 3. So minimum 3 is actually a right answer when you talk about production environment. I mean, the primary cloud data center. When you have a primary data center, then a 3 node cluster is a primary option, mandatory option. But we also have single node cluster, 2 node cluster. Okay, நம்ம கிட்ட single node cluster இருக்கு, 3 node cluster இருக்கு, 2 node cluster இருக்கு, then 3+ nodes cluster இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எப்படின்னா, சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டரோட யூஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரிமோட் ஆஃபீஸ், பிரான்ச் ஆஃபீஸ் நம்ம சொல்லுவோம், ரோபோன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ஐ டேக் மை சிட்டி.
So I'm from Thoothukudi. So the passport office. If you go to passport office, they have a primary office in the Chennai, Madurai, and I guess Trichy. These are the primary passport office. Now if you apply for a passport, even if you apply from any city, still it goes to Madurai. For us, I'm talking about the south area. No, Tirunelveli, Kanyakumari, Tuticorin, Virudhunagar, any district, you apply. So it still goes to Madurai, and from there this distribute the passport. Previously, we don't have a local office in every city. We have to go to Madurai and apply the passport. But then later they started opening the office in every city. So now let's take Chennai and Madurai are the primary one. Then other cities are the secondary one. How do we define this? Primary to secondary. When you have more number of users like Chennai, Madurai, Trichy, if you go, they use, you can see a lot of people coming into the passport office because of the population. But if you come to the second tier city or third tier city like Tuticorin, Tirunelveli, Virudhunagar, other areas, there also people are coming, but the volume of the people is very small. So here, if you compare the total infrastructure like building, office, atmosphere, Chennai and Trichy, Chennai, Madurai, Trichy are bigger than other cities because they have to accommodate more people. Likewise, when there are more users, you also need to provide more infrastructure. So if you look into the size of the infrastructure, Madurai and Chennai may have big infrastructure, but when you look into the tier 2 cities, there you see small one. Okay, so to make it very simple, if you go to these big cities, they may have a lot of services running. I mean, more number of users connecting, so they may have a lot of switches, networking switches. They also require a lot of servers. But tier 2 cities may not require those environment because a single rack itself enough sometimes. So in single, if you place 3 node server in Chennai, Madurai, and you don't really need 3 node servers in tier 2 cities because I already said we have very limited workloads. Hence, we can take single node cluster or 2 node cluster, depends upon the requirement. If you want just 5, 10 VMs or very less limited VM, then you can take a single node cluster. Okay, so probably let's take an example: Active Directory. So primary domain controller runs in primary data center. The read-only domain controller will be distributed into the tier 2 cities because so that users get authentication. Their authentication process will be done in a fraction, very short period of time. But at the same time, they don't deploy the primary domain controller in each location. They just only do the read-only domain controller because only for the authentication purpose they need those controller. But there you cannot create any users. So likewise, very small amount of workloads will be running on the tier 2 cities. Hence, single node cluster or 2 node cluster is enough for those environments. So this is, you are looking for primary data center or you're looking for tier 2 secondary data center. Based on that you can decide a single node cluster, 2 node cluster, or 3+ node cluster. Okay, so majorly we talk about primary cluster. That is why I said 3 node cluster is required. But நீங்க அடுத்து tier 2 cities based on the customer requirement, like I'm going to run இவ்வளவுதான் என்னோட VMs நான் ரன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, you can propose like let's take an example. ஒரு பேங்க் இருக்கு, அந்த பேங்க் வந்து என்னோட பிரான்ச் ஆஃபீஸ் வந்து மேபி செங்கல்பட்டு ஆர் திண்டிவனம் இல்ல டுட்டுக்குரின் ஏதோ ஒரு சிட்டில ரன் பண்றாங்க, ரொம்ப கம்மியான யூசர்ஸ்னா you can deploy single node cluster. So அதே மாதிரி தான், so you need to understand the requirement clearly. How many VMs you are going to deploy. So people say that I need only 5 VMs to be initiated. Then single node is more suitable. இந்த மாதிரி தான் நம்ம நோட்ஸ் பிக்கப் பண்றோம், ப்ரொபோஸ் பண்றோம். அண்ட் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டருக்கு எல்லா நோடுமே நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. இப்போ நான் 3 நோட் கிளஸ்டர்ல இருக்கிற ஒரு நோடு எடுத்து சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டரா போடலாம்னா you need to check if it is supported for single node cluster, because single node clusterல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும்னா, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஏன் 3 நோட் கிளஸ்டர் வச்சிருக்கோம்னா, ஒரு நோட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா we still have 2 nodes. பட் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர்ல ஒரு நோட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா entire data you lost it. or இல்லைன்னா ஒரு சிங்கிள் டிஸ்க் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா one failure can be tolerated, everything will be lost. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டிஸ்க் லெவலில் அவங்க ரெப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் செட் பண்ணுவாங்க சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டரில். அதை நம்ம வந்து லேட்டராக வந்து ரெப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத பற்றி ஸ்டடி பண்ணும்போது சொல்லலாம். ஓகே, பட் இதுதான் சிங்கிள் நோட், 2 நோட், 3 நோட் கிளஸ்டர், 3+ nodes.
ஓகே, 2 நோட் கிளஸ்டர் வேற கான்செப்ட்ல ஒர்க் ஆகும். சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டரோட கான்செப்ட் வேற, 3 நோட் கிளஸ்டரோட கான்செப்ட் வேற. நம்ம இங்க அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது 3 நோட் கிளஸ்டர் தான். ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் லாஸ்ட் வீக் சொல்லியிருந்தேன் NX SX OEM ஹார்ட்வேர், இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் டூல் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ எனி கொஸ்டின் பிஃபோர் கெட்டிங் இன்டு தட்? Okay, I see no question. Paul, in the CVM primary foundation. Sorry? Right. So, Paul, in the CVM foundation சொல்லுவோம் இல்லையா? CVM foundation, yes. Foundation, the first one. Mm. அது வந்து it's a tool which enables to set the complete Nutanix setup. Correct. Okay. So, இது எல்லாமே டூல் தான். ஃபவுண்டேஷன்ன்றதே டூல் தான். ஸோ செப்பரேட்டாக அந்த டூல் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி செப்பரேட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அது வந்து உங்களுக்கு நியூட்டானிக்ஸ் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே, அதை தான் வந்து வேற ஏதாவது நேம் சொல்றாங்களா? சம்திங் இன்டர்நெட்ல வந்து ஃபீனிக்ஸ் ஆர் ஃபீனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அதுதானா? இந்த சிவிஎம் ஃபவுண்டேஷன் அதான் நான் ஃபீனிக்ஸ். அதை பற்றி நான் அதை பற்றி நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஒரு 5-10 மினிட்ஸில் அதை பற்றி நம்ம பேசலாம். ஓ ஓகே ஓகே ஃபைன் தேங்க் யூ. பட் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட், பட் ஆல் டுகெதர் இட் ஒர்க்ஸ். எல்லாமே ஃபவுண்டேஷன் டூல், ஃபினிக்ஸ் இமேஜ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒர்க் ஆகும். பட் டெக்னிக்கலி தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஸோ Paul, actually the primary setups, sorry Paul, actually the primary setup சொன்னீங்கல்ல, primary setup செட் பண்றப்ப மினிமம் 3 நோட் இருந்தா மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா, இல்ல ஒன் சிங்கிள் நோட்லயே பிரைமரி செட்டப் பண்ண முடியும்? பிரைமரி டேட்டா சென்டர்ல நம்ம சிங்கிள் பண்ண மாட்டோம். அதுதான் நீங்க இப்போ எப்படி பெங்களூர், இது சென்னை அண்ட் மும்பை சென்னை, மும்பை, பெங்களூர் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் எடுத்துக்கோங்க. அங்க இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டயர் 2 சிட்டில இருக்கிற மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நோ. ஏன்னா அங்க நிறைய யூசர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம இப்போ என்னோட டயர் 2 சிட்டில இருங்க, அன்னைக்கு இன்டர்நெட் டவுன் வச்சுக்கோங்க, அன்னைக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. இதே இது நீங்க மும்பை, பெங்களூர், சென்னையில் இருக்கிற மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல இருக்கிற பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்ல போனீங்கன்னா அங்கே ரெடனன்சி இருக்கும். பவர் போச்சுன்னா இது போட்டிருப்பாங்க, இன்வெர்டர் போட்டிருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஜென்ரேட்டர் போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி உள்ள இருக்கிற கேபினே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். ஸோ தட் தே கேன் அகாமடேட் மோர் யூசர்ஸ். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே லோக்கலாக நான் ஒரு ஆஃபீஸ் போகும்போது ஜஸ்ட் 1 டேபிள் வித் 1 பர்சன், 2 பர்சன்ஸ் தான் இருக்காங்க. டெய்லி ஒரு 5-10 மெம்பர்ஸ் தான் வருவாங்க. ஸோ இது அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம எவ்வளோ யூசர்ஸ் பண்ணுறோமோ அப்படிங்கிற மெயின் உங்களோட பிரைமரி டேட்டா சென்டர் சொல்லிட்டீங்கனாலே அது வந்து உங்களுக்கு நிறைய யூசர்ஸ் அகாமடேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நீட் ரெசிலியன்சி லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம 3 நோட் எடுப்போம். பட் அதனால இல்லை என்னோட பிரைமரி டேட்டா சென்டர்லேயே நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் ரன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்போவும் நீங்கள் சிங்கிள் நோட் போட்டுக்கலாம். பட் சிங்கிள் நோட் யூ கெட் நோ யூஸ். சிங்கிள் நோட் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னையில் இருக்கிற டேட்டா வந்து ஒரு எல்லா லொக்கேஷன்ல இருந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தூத்துக்குடி, மதுரை, ஈவன் மதுரை, திண்டிவனம், தஞ்சாவூர், எல்லா லோக்கல் அதர் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குல்ல, அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்குல்ல, எல்லாமே வந்து சென்னையோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இங்கே இருக்கிற டேட்டா வந்து அங்கே பேக்கப் ஆயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் சென்னையில இருந்தால் அந்த டேட்டாஸை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். பாஸ்போர்ட் இன்னைக்கு யார் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கிற டேட்டாவை நான் தூத்துக்குடியில் ஃபைல் பண்ணாலும் அந்த டேட்டா அங்கே வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இது ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சிங்கிள் நோட் லிஸ்ட்ல ஒரு டேட்டா சென்டர்ல போட்டிங்கன்னா அது பிரைமரி டேட்டா சென்டரோட கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ அங்கேருந்து சிங்க் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். இங்கே இருக்கிற டேட்டாஸ் அங்கே பேக்கப் ஆகும். ஏன்னா எப்பவுமே செகண்டரி டேட்டா சென்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அதுக்கு வந்து ரெசிலியன்சி இருக்காது. ஸோ அதனால அங்கே இருக்கிற டேட்டாஸை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பேக்கப் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே 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 ஓகே, வேற கொஸ்டின்ஸ்? ஓகே, ஆல் குட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஹார்ட்வேர் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுதான் NX ஃபேமிலி. NX ஃபேமிலியோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ 34601860111060 சம்திங் லைக் தட். NXங்கிறது ஃபேமிலி, 3ங்கிறது சீரீஸ், என்ன சீரீஸ்ங்கிறது, 4 வந்து நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இந்த சாசிஸ். ஒரு சாசியில் எத்தனை கம்ப்யூட்டரா எத்தனை சர்வர் இருக்குங்கிறது. இதை பிளாக் நோட் அந்த கான்செப்ட் நாளைக்கு பார்ப்போம், நான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அடுத்து 6 சாசிஸோட ஃபார்ம் ஃபேக்டர். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்ம் ஃபேக்டர்னா அது சைஸ். நம்ம M.2ங்கிறது ஒரு ஃபார்ம் ஃபேக்டர் நான் சொல்லி கொடுத்தோம்ல, அது மாதிரி டிரைவுக்குன்னு ஒரு ஃபார்ம் ஃபேக்டர். தென் என்ன ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்குது.
ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் ஒரு நோடோட கான்ஃபிகரேஷன் என்ன, எந்த ஜென்ரேஷன், எத்தனை ஃபார்ம், என்ன சைஸ், என்ன ஃபார்ம் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு பேசிக் திங். தென் இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து நம்ம ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆக போகிறோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டானிக்ஸ் ஃபேக்ட்ரி ஏஹெச்வி. ஸோ ஏஹெச்வி வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு வரும். பட் வி யூஸ் டு இன்ஸ்டால் EA6 ஃபேக்ட்ரி, பட் VMware tackled this in 2013. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க பண்ணல. இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இன்ஸ்டால் EA6 பண்ணுற பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, பட் தென் தே ஸ்டாப்ட் இட். ஓகே, டெல் ஃபேக்ட்ரி, வாட் எவர் த கஸ்டமர் ரிக்வஸ்ட், லைக் யூ நீட் EA6 இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்க. யூ நீட் AHV இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்தாங்க. பட் கரண்ட் அப்படி பண்ணுறாங்களாங்கிறது நமக்கு தெரியல. I was talking only from the Nutanix perspective, but other vendors like we need to check. But இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, if you request they also install EA6 because they are already EA6 vendor இருப்பாங்க. ஸோ அதனால கஸ்டம் இமேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ IBM பார்த்தீங்கன்னா AHV இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, just give me a second. Just give me a second. I think I opened the wrong sheet. ஓகே, என்னோட ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? Yes, Paul. Yes. Okay. So before starting the requirement, first thing we need to make sure that we have the physical element like power and network switches, network segmentation like VLAN configuration, including VLANs and subnets, network components, DNS servers, available IP address. இதெல்லாமே நீங்க ஒரு ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம். உங்களோட நோட் ஐபி என்ன, உங்களோட கிளஸ்டர் ஐபி என்ன, உங்களோட அதர் ஐபிஸ் என்ன ஐபிஸ்ங்கிறத நீங்க ரெக்வயர்மெண்ட்லாம் நீங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஸோ ஐபிஎஸ் பார்ட் நான் ப்ராப்ளம் நெட்வொர்க்கிங் இருக்கும்போது வேணும், எவ்வளோ சப்நெட் வேணும், எத்தனை ஐபிஎஸ் வேணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, பவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு 208 volt பவர் சோர்ஸ் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் திஸ் பவர் சப்ளை. 110 volts பவர் சோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் பட் நாட் ஃபுல்லி ரிடண்டன்ட். ஓகே, இது பவர் சைடு. தென் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 10 gig அடாப்டர்ஸ் இருக்கும், 1 gig அடாப்டர்ஸ் இருக்கும், 25 gig அடாப்டர் இருக்கும், 40 gig, 100 gig இருக்கும். ஸோ it depends upon the model number you choose. Okay, networking requirement, default gateway is so far DNS, NTP and DNS are not mandatory, but a good thing to have during the installation. Otherwise you can go with a later configuration. This is not a mandatory part to set up the foundation. Okay, IP address, IPMA interface, hypervisor host, CVM. There are totally 3 IPs per node, but we can still talk about this in a detail in the networking session. Okay, so I'm skipping this. So
ஐடென்டிஃபை த அடாப்டர்ஸ். என்ன அடாப்டர் இருக்குன்னு பாருங்க. எஸ்எஃப்டி இருக்கா, ட்வினக்ஸ் எஸ்எஃப்டி டிரான்சிவர் என்ன யூஸ் பண்றாங்க, கேபிள் என்ன கேபிள் யூஸ் பண்றாங்க, CAT6A7 என்ன மாதிரி இது இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை லுக்கிங் அட் த பாம். ஸோ when you buy the hardware they give you bill of materials, so just have a look into that and understand what type of connectivity you have. So cable ல இருந்து அடாப்டர்ல இருந்து ஸ்பீடு வந்து எல்லாமே நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னும் ஃபவுண்டேஷனை பற்றி பார்க்கல, பட் இதெல்லாம் பிஃபோர் ஃபவுண்டேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, இந்த கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ நியூட்டானிக்ஸ் சர்வர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் 4 சர்வர் இருக்கு. நோட் ஏ, நோட் பி, நோட் சி, நோட் டி, 4 டிஃப்ரெண்ட் நோடு, 4 டிஃப்ரெண்ட் சர்வர் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நோட் ஏ, நோட் பி, நோட் சி, நோட் டி, இங்கேயும் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மாடல் நம்பர் அண்ட் திஸ் variant you take, you get different number of hardwares. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேற மாடல். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் நோட். இங்கே வந்து 4 நோட்ஸ் இருக்கு. நோட் ஏ, நோட் பி, நோட் சி. ஓகே, திஸ் இஸ் நோட் ஏ அண்ட் நோட் பி. ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ சிங்கிள் நோட். ஓகே, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு நோடுக்கும் ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும். ஸோ பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ 1 GB ஷேர்டு IPMI போர்ட், IPMI போர்ட், IPMI port, IPMI port. ஏன் இதை ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா this is very important for the foundation process. I hope you know what is IPMI. நியூடானிக்ஸ்ல IPMI சொல்லுவோம். if you take Cisco ILO port, sorry Cisco-னா சிம்சின்னு சொல்லுவோம். HP எடுத்தீங்கன்னா ILO port சொல்லுவோம். டெல்லில் ID rackன்னு சொல்லுவாங்க. சூப்பர் மைக்ரோஸ்ல IPMIன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஹார்ட்வேரும் அவங்க அந்த போர்ட்டை டிஃப்ரெண்டாக சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலாக BMC போர்ட். ஓகே, பிஎம்சி போர்ட்டுங்கிறது ஒரு சர்வரோட மேனேஜ்மெண்ட், அந்த சர்வரோட மானிட்டர் எடுக்கிற மாதிரி. நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சர்வர் டேட்டா சென்டர்ல இருக்குன்னா மானிட்டரை எடுத்துட்டு போவோம், கீபோர்டை டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு ஒரு ஐபி, இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஒரு ஐபி கான்ஃபிகர் பண்ணி இந்த ஐபியை ப்ரௌசரில் போட்டோம்னா நமக்கு சர்வரோட கன்சோல் கிடைச்சிடும். அதில் போய் கூட நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ எதுக்கு இது தேவை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், மேனுவல் ப்ராசஸை ஆட்டோமேஷனை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்றோம். இப்போ மேனுவலா உங்களை யாராவது இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க சர்வரோட ஆக்சஸ் கேட்பீங்க. IPMI ஐபி கூட, இல்ல ஐலோ ஐபி கூட, இல்ல சிம்சி ஐபி கூட நம்ம ஐபி கேட்போம். ஸோ அதே மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஐபி கேட்கும். எனக்கு வந்து நீ இந்த ஐபி கொடு, நீ பண்ணாலும் சரி நான் பண்ணாலும் ப்ரொசீஜர் ரிமைன்ஸ் சேம் தான், அதனால எனக்கு அந்த ஐபி கொடு, நான் கன்சோல் எடுத்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஃபவுண்டேஷன் டூல் சொல்லுவோம். அதுக்காக இந்த போர்ட் வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கணும். இதுக்கு செப்பரேட்டா ஒரு IPMI ஐபி இருக்கும், இதுக்கு செப்பரேட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். இந்த ஐபி யூஸ் பண்ணி தான் எனக்கு இங்க எவ்வளவு பேர் IPMI சிம்சி ஐலோல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியல. I hope everyone worked. If not, let me know. Accordingly, I can spend some time here. யாருக்காவது ஐடியா இல்லைன்னா சொல்லுங்க. We can talk about this. Otherwise, I can, to save the time, I can move forward. No idea. IPMI ஒர்க் பண்ணதில்ல. யூசுவலா ILO + ID rack எல்லாம் தான் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். ILO ID அதுதான் அதுல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? கான்செப்ட் சேம் தான், நேம் தான் டிஃபரெண்ட். கான்செப்ட் சேம். அவ்வளவுதான், போதும், அது போதும். பஸ் இதுல ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்போ இந்த NX-ன்றது வந்து NX-னாவே நியூட்டானிக்ஸ் தான், அப்படிதானே? இப்போ எங்க என்வரான்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஏதோ ஹார்ட்வேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க, XC650 டெல் அப்படின்ட்டு. சோ அது சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? டெல் சர்வர் அங்க வந்து நீங்க ஐடி ரேக்னு சொல்லுவீங்க. நான் இங்க வந்து IPMI சொல்றேன், நீங்க அங்க ஐடி ரேக்னு சொல்லுவீங்க. ஓகே, அங்க உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு போர்ட் இருக்கும், அது ஐடி ரேக் போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. நேம் தான் டிஃபரெண்ட், மத்தபடி கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான். ஓகே ஓகே, இந்த போர்ட்டை கான்ஃபிகர் பண்ணணும். இதுக்கு இதை வந்து அதே மாதிரி இதுல IPv6 நீங்க எனேபிள் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, ஸோ அது வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இது. IPv6 இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, அது ஒன்றும் மேண்டட்ரி. பட் IPv6 தான் கண்டிப்பா, சாரி மேண்டட்ரி நான் சொல்லிட்டேன், ராங், டேக் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் பேக். IPMI earlier it was mandatory, but now IPv4 சப்போர்ட் பண்றாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க IPv6 எனேபிள் பண்ணிக்கணும். IPv6 எனேபிள் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ட் IPMIங்கிறதும் ஒரு மாதிரியான சர்வர் இருக்கு. தென் அது மாதிரி ஆமா, இதுக்கு டிஃபால்ட் ஐபி இருக்கும். இதுக்கு செப்பரேட் ஐபி இருக்கும். என்ன ஐபி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நீங்க தான் டிசைட் பண்ணுவீங்க. இதுக்கு செப்பரேட்டா நீங்க ஒரு சப்நெட் உங்க நெட்வொர்க் டீம் தான் வாங்கணும். நெட்வொர்க்கிங்ல இந்த சப்நெட்டை பத்தி பேசும்போது உங்களுக்கு சொல்லுங்க. இல்ல பால், இப்ப நார்மலா ஐடி ரேக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 192.168.0.120 வந்து டிஃபால்ட் ஐபியா இருக்கும். நம்ம இந்த லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணி கூட கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். அத மாதிரி கேக்குறேன்.
பட் ஐபி ரேஞ்ச் டிஃபால்ட்டா எடுத்துக்க மாட்டோம் பால், எது வேணா வச்சுக்கலாம். ரேஞ்ச் வந்து நம்ம அசைன் கரெக்ட். பண்றது. நீங்க உங்க டேட்டா சென்டரை நீங்க 10 சீரிஸ்ல போடுவீங்க, இல்ல 172ல போடுவீங்க. 192ல நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா அது வந்து சர்வீசஸ் லைக் இன்டர்னல் சர்வீசஸ் நிறைய யூஸ் பண்றதுனால 192ல நிறைய டேட்டா சென்டர்ல அவாய்ட் பண்றாங்க. 10 சீரிஸ் பார்க்கலாம், 172. சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். நீங்க என்ன உங்க நெட்வொர்க் டீம் என்ன சப்நெட் யூஸ் பண்றாங்களோ அதுல இருந்து நீங்க ஒரு ஐபி வாங்கிக்கிங்க. ஒரு ஐபி இல்ல ஒரு சப்நெட் வாங்கிக்கிங்க. Got it? ஓகே ஓகே. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க உங்க டேட்டா சென்டர்ல ஒரு சப்நெட் இதுக்குனே வாங்குவீங்க, எக்ஸ்ட்ரா சப்நெட். அது ஆப்வியஸா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல இருந்தும் நம்ம வந்து பிரைவேட் சப்நெட் வாங்குவோம். 10 இங்க ஏனா 10 வாங்குவோம், பினா வந்து 172 வாங்குவோம், சினா 192 196 வாங்குவோம், 192 168 அது வாங்குவோம். ஸோ depends upon the data center, the subnet you have, you take it. Okay. Okay, so how to download Foundation? One second. Okay. ஸோ ஃபவுண்டேஷன்றது டூல் அதை வந்து நீங்கள் நியூட்டானிக்ஸில் போய் தான் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நியூட்டானிக்ஸ் இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்ட்னர் ஆக்சஸ் இருக்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி கூகுள் யூசர்ஸ், ஜிமெயில் யூசர்ஸ் கேனாட் ஆக்சஸ் திஸ். அண்ட் அகெயின் உங்களோட கம்பெனி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கஸ்டமர் யாராவது ஒருத்தர் வந்து நியூட்டானிக்ஸோட பார்ட்னராகவோ இல்லை கஸ்டமராகவோ இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஆக்சஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ உங்களோட கஸ்டமரோட இமெயில் அட்ரஸில் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் நீங்கள் லாகின் பண்ணணும். லாகின் பண்ணால் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வித் தட் ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் நவ் வித் த ஹார்ட்வேர் பார்ட். ஓகே, ஸோ ஐ டைரக்ட்லி கெட் இன் டு த டிஃப்ரெண்ட் ஃபவுண்டேஷன் டூல். ஸோ ஐபிஎம்ஐ ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் குவைட் கிளியராக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் த ஃபவுண்டேஷன் நேம் ஹியர். இங்கே யாராவது சிஸ்கோ ஹார்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? உங்கள் வாய்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, பட் சிஸ்கோ யூசிஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க, கரெக்டா? ஓகே, ஸோ சிஸ்கோ யூசிஎஸ்க்கு ஓகே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசீஜர் இருக்குது, அதனால தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், I'll explain that. ஓகே, 4 different foundation நம்மகிட்ட இருக்கு. bare metal foundation, CVM foundation, foundation on central, portable foundation. இந்த bare metal foundation யாருக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா OEM இல்லாத வெண்டருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், OEM இல்லாத வெண்டர்னா அவங்க கிட்ட வந்து நமக்கு எம்டி ஹார்ட்வேர் தான் வரும். நம்ம தான் வந்து ஹைப்பர்வைசர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், நம்ம தான் CVM இன்ஸ்டால் பண்ணணும், நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணணும் கிளஸ்டர். ஓகே, ஸோ ஹைப்பர்வைசர் இன்ஸ்டாலேஷன், ஓகே, தென் CVM, தென் கிளஸ்டர் கிரியேஷன், இது எல்லாமே பண்ணணும். ஏன்னா எம்டி ஹார்ட்வேராக இருக்கும். CVM ஃபவுண்டேஷன் எடுத்தீங்கன்னா யாருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? CVM ஃபவுண்டேஷன் எனி ஐடியா? OEM வெண்டர்ஸ். அங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா ஜஸ்ட் கிளஸ்டர் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஏன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எல்லாம் ஃபேக்டரியிலே பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம வந்து ஜஸ்ட் கிளஸ்டர் தான். யா, இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து எந்த டைப்ல வந்து இந்த ஹார்ட்வேர் வரும்ன்றது தானே இது, இந்த சிவி ஃபவுண்டேஷன், bare metal, CVM, ஃபவுண்டேஷன் சென்ட்ரல், போர்ட்டபிள்ன்றது. இது வந்து நீங்க OEM வெண்டரா NX-ஆ SX-ஆ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டூல் பிக் பண்ணுவீங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே, ஸோ OEM-ஆ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது, நீங்க வந்து ஹெச்பினா DX பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, NX இருக்கு, டெல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து OEM-ஆ வரும். லினோவோலாம்
ஸோ அதர் வெண்டார்ஸ் இப்போ சிஸ்கோவுமே ஓஇஎம் தான் சேஞ்ச் ஆகுறாங்க. ஸோ அதனால அதுக்குமே உங்களுக்கு வரும். அதர் வெண்டார்ஸ்லாம் பேர் மெட்டலாக அது ஜஸ்ட் எம்டி தான் வரும், உள்ள ஒன்றுமே தான் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இல்லை ஓஇஎம் வெண்டார் பண்ணீங்கன்னா சிவிஎம் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஓஇஎம் வெண்டார். புரிஞ்சா? இது மூணாவது ஃபவுண்டேஷன். இது பால் வாய்ஸ் கேட்கல. வாய்ஸ் நாட் ஆடிபிள் பால். ஹலோ பால், உங்க வாய்ஸே கேட்கல. ஐ திங்க் பால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுன்னு நினைக்கிறேன். you need ESXi host or Oracle We virtual lost box. you actually. Hello. Yeah. பால் ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி என்ன Voice பேசுனது break ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? டோட்டலாவே லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஆமா. சீனிவாஸ் அவர் பிங்க் பண்ணார்ல, அந்த டைம்ல இருந்து Okay. டோட்டலாவே வந்து லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. மேபி ரிப்பீட் பண்ண நல்லா இருக்கும். Okay, 1 second. Let me change my connection. ஓகே தேங்க். கிளியரா இருக்கா? எஸ் ஓகே ஓகே பால் கிளியரா இருக்கு. மேபி நீங்க ப்ரொஜெக்ட் Yeah, பண்ணுங்க. I'll repeat now. Okay, so bare metal for SX vendor, CVM foundation for OEM vendor. சாரிங்க, ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல. உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல. அந்த பெயிண்ட் இது காமிச்சிங்க இல்லையா? Yeah. நான் ஷேர் பண்ண ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so hope it's now. Okay. Yeah, it's now. Yeah, bare metal CVM foundation on central. bare metalங்கிறது OEM vendor-க்கு இல்ல, அது வந்து நான் OEM vendor அது SX family நம்ம சொல்வோம். field installation vendor-ன்னு சொல்லி நம்ம அன்னைக்கு லாஸ்டா பார்த்திருப்போம். ஓகே, ஃபேக்டரி இன்ஸ்டலேஷன் ஹார்ட்வேர், ஃபீல்டு இன்ஸ்டலேஷன் ஹார்ட்வேர்னு நம்ம 2 ஹார்ட்வேர் பார்த்தோம். ஃபீல்டுங்கிறது எஸ்எக்ஸை தான் நம்ம சொல்கிறோம். பேர் மெட்டல் ஹார்ட்வேர்னா ஒன்றுமே இருக்காது, எம்டியாக இருக்கும், அதில் நம்ம தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்படின்னா நம்ம பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷன் எடுக்கணும். இல்லை ஓஎம் வெண்டர் வாங்கினோம்னா சிவிஎம் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபவுண்டேஷன் ஆன் சென்டர் ஃபார் ரிமோட் இன்ஸ்டலேஷன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். தென் போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷனுக்கு என்னன்னா பேர் மெட்டல் ரெண்டுமே ஒரே ரோல் தான் ப்ளே பண்ணும். ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓஇஎம் ஹார்ட்வேர் தான். ஓகே, ஸோ பேர் மெட்டல் அண்ட் போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆன் சென்ட்ரல் நீங்க சொல்லும்போது தான் வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ ஃபவுண்டேஷன் சென்ட்ரல்னா இதை வந்து நம்ம ப்ரிசம் சென்ட்ரல் நம்ம கிட்ட ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு, லைக் வி சென்டர். அது ஒரு விஎம். அந்த விஎம்ல இந்த ரோலை எனேபிள் பண்ணுவோம். எனேபிள் பண்ணிட்டு இப்போ சென்னையில இருந்துட்டு பெங்களூர்ல இருக்கிற டேட்டா சென்டர்ல நம்ம நோடை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். இல்லை வேற ஏதாவது ரிமோட் லொகேஷனா நம்ம இங்க இருந்தே அங்கே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ். சிஸ்கோ ஹார்ட்வேருக்கு போனோம்னா இந்த டூல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் நான் சிஸ்கோவில் யாரும் ஒர்க் பண்ணீங்களான்னு கேட்டேன். ஸோ சிஸ்கோவில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேபி நான் நாளைக்கு வந்து சிஸ்கோவில் என்னென்ன பண்ணுவோங்கிறத பற்றி நம்ம இதில் பேசலாம். ஓகே, ஸோ ஃபவுண்டேஷன் சென்டர்லாம் இப்போ நான் ஒடேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். எங்கன்னு சொன்னால் சிஸ்கோ ஹார்ட்வேரில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லா சிஸ்கோ ஹார்ட்வேருக்கும் இது தேவை கிடையாது. எந்த சினாரியோவில் இது தேவைப்படுங்கிறத பற்றி நம்ம மேபி டைம் இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷனும் பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷன் நான் சொன்னால ரெண்டுமே சேம் தான். இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, இப்போ பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷன் நான் எடுத்தேன்னா அது OVA ஃபைல் ஃபார்மெட்டில் வரும். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ESXi ஹோஸ்ட் வேணும், இல்லைனா ஆரக்கிள் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் வேணும், இல்லைனா VMware ஒர்க் ஸ்டேஷன் வேணும்.
அது இருந்தால் தான் என்னால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா உங்கள் லேப்டாப்பில் ஆரக்கிள் ஒர்க் ஸ்டேஷனோ இல்லைனா VMware ஆரக்கிள் வர்ச்சுவல் பாக்ஸோ இல்லைனா VMware ஒர்க் ஸ்டேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்குள்ள ஒரு VMமாக இந்த பேர் மெட்டலை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, புரிஞ்சா? இதே போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் வந்து EXE ஃபைலாக வரும், ஒரு சாஃப்ட்வேராக வரும். நம்ம சாஃப்ட்வேர்னா நம்ம லேப்டாப்பில் டைரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். புரியுதா? ஸோ ரெண்டுக்கு இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். பேர் மெட்டல்ங்கிறது கொஞ்சம் லெகசி, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வரை அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ பேர் மெட்டல்லாம் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக என்ன வர்ச்சுவல் பாக்ஸோ இல்லைனா VMware ஒர்க் ஸ்டேஷனோ தேவை, அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்குள்ள OVA டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு VM கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் IPலாம் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். இங்கே வந்து போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன்னா அப்படி இல்லை. ஸோ இட் இஸ் சாஃப்ட்வேர். It's something like PowerPoint, Microsoft Office இல்லைனா VLC மீடியா பிளேயர் மாதிரி ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அன் அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் ஆஃப் பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம சொல்லிக்கலாம், இல்லைனா ரீடிசைன்ட் ஆர்கிடெக்சர்ட் பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும். ஸோ நீங்கள் போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான ஸ்டெப்பாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். கிளியரா இதில்? பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷனா சம்மோன் அங்க ஆன்சைட்ல இருக்கணும் இல்லையா, இல்ல நம்ம ரிமோட்ல இருந்தே பண்ண முடியாதுல்ல? பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷன், CVM ஃபவுண்டேஷன், போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் டேட்டா சென்டரில் இருக்கணும். ஃபவுண்டேஷன் ஆன் சென்ட்ரல் எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு சில ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு அங்கே லோக்கலாக ஒரு ஆள் இருக்கணும். இப்போ லெட்ஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் தான் உங்கள் டீம்லேயே நியூட்டானிக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணால் பெங்களூர் உங்களை ட்ராவல் பண்ண சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இல்லை நான் இங்கேருந்து பண்ணுறேன், அங்கே இருக்கிற டீமை வச்சு நான் பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்லாம் ஃபில் பண்ணிடுறேன், ஐபிஸ் இது நெட்வொர்க் கன்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் பண்ணிடுறேன், நான் டேரெக்டாக இங்கேருந்து ஃபவுண்டேஷன் ஆன் சென்டர் லைக் ப்ரிசம் சென்டரில் இருந்து அதை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இமேஜின் பண்ணிடுறேன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தட்ஸ் குட் திங். உங்களுக்கு அங்கே பர்சன் இருந்துச்சுன்னா, இல்லைன்னா நீங்கள் அங்கே தான் போகணும், அங்கே போய் தான் நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ ஆன்சைட் ப்ராசஸ் நடக்கும். ரிமைனிங் 3 பேர் மெட்டல், CVM, போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன், இந்த 3 நீங்கள் எது எடுத்தாலும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து ஆன்சைட் போகணும். ஏன் ஆன்சைட் போகணும்னா உங்கள் லேப்டாப் இருக்குல்ல, இந்த லேப்டாப்பில் தான் நீங்கள் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. பேர் மெட்டல், CVM ஃபவுண்டேஷன், போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன், இந்த 3மே இந்த இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிற உங்கள் லேப்டாப், இந்த 3ல் எது வேணாலும் இருக்கட்டும், உங்கள் லேப்டாப் லோக்கலா சேம் L2 டொமைன்ல அந்த நோடு எல்லா நோடு எந்த டொமைன்ல இருக்கோ, L2 ஸ்விட்ச்ல இருக்கோ அதே ஸ்விட்சோட உங்க லேப்டாப் கனெக்ட் ஆயிருக்கணும். உங்க லேப்டாப்போட ஐபி வந்து IPv6 இருக்குல்ல, அதுக்கு தான் IPv6 எனேபிள் பண்ணணும்னு சொல்றேன். இப்போ உங்க நோடுக்குலாம் ஐபிஸே இல்லைன்னா அங்க நோட்லயே IPv6 எனேபிளா இருக்கும், உங்க லேப்டாப்லயும் IPv6 நீங்க எனேபிள் பண்ணணும். பண்ணீங்கன்னா IPv6ல NDP நெய்பர் டிஸ்கவரி ப்ரோட்டோகால்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி லிங்க் லோக்கல் ஐபின்னு ஒரு லோக்கல் ஐபி இருக்கும். அந்த ஐபில வந்து எல்லாமே வந்து சிங்க் ஆயிக்கும். இல்ல அப்படின்னா நீங்க நோடுக்குலாம் ஐபி கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க, IPv4 கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப அதே IPv4 ஐபி அதே சப்நெட்ல உங்களுக்கும் உங்க லேப்டாப்புக்கும் நீங்க ஐபி சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்பதான் எல்லாமே ஒரே நெட்வொர்க் வரும், ஒரே L2 நெட்வொர்க்கா வரும். ஸோ யுவர் லேப்டாப் or from where you are trying to install or where you have where you install foundation, that needs to be connected to the same network where the servers are connected. So ellame ore plain network la irukum without VLAN. Don't configure any VLAN for now. Empty plain ah vechukonga, IPs mattum potukonga, L2 VLAN ah potukonga, L2 subnet ah plain subnet ah potukonga, no VLAN VLAN la podadinga. raw use பண்ணி டிஸ்கவரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் VLAN tagging la நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகே 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 கிளியரா? ஓகேங்க. ஓகே, ஸோ வேற கொஸ்டின்ஸ்? வேற கொஸ்டின் இருக்கா? ஓகே, இல்லைல்ல, சூப்பர். ஓகே, ஐ செட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு 3 நோட் இருக்கு, 1 2 3. இந்த 3 நோடுமே நான் ஒரு ஸ்விட்சில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ திஸ் ஸ்விட்ச் இஸ் IPMA ஸ்விட்ச். ஓகே, IPMAக்கு நான் சொன்னோம்ல, என்ன நம்ம இது எல்லாமே IPMAல தான் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ IPMA ஸ்விட்சோட உங்கள் லேப்டாப் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். இதுதான் உங்கள் லேப்டாப் அப்படின்னா இந்த லேப்டாப்பும் இந்த ஸ்விட்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், இந்த சர்வர்ஸ் இந்த ஸ்விட்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஆல் ஆர் கனெக்டட் டு த சேம் ஸ்விட்ச். இப்போ இங்கே ஒரு IPv6 எனேபிள் பண்ணுறீங்க, இங்கே இந்த ஒவ்வொரு IPMA இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அதுலேயுமே IPv6 எனேபிள் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் IPv6 எனேபிள், திஸ் ஆல் forms a
நெய்பர் ரிலேஷன்ஷிப். IPv6ஓட கான்செப்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்டிபின்னு ஒரு ப்ரோட்டோகாலுக்கு நெய்பர் டிஸ்கவரி ப்ரோட்டோகால், அது வந்து லிங்க் லோக்கல் ஐபி வச்சு யூஸ் பண்ணும். அது என்ன பண்ணால் கண்டினியூஸாக ஒரே நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற எல்லா சிஸ்டத்தையும் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி லேர்ன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் இன்னொரு சிஸ்டம்க்கு தெரிஞ்சே தான் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம லேப்டாப்பால் நம்ம நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்க எல்லா சர்வரையும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இது இல்லை IPv6 பண்ணலை, நான் லிங்க் லோக்கல் IPv6 கான்ஃபிகர் பண்ணலன்னு IPv4 போட்டிங்க. இப்போ இந்த IPMAக்கு IPv4 நீங்கள் ஆல்ரெடி கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதே IPv4 சப்நெட்லேருந்து ஒரு ஐபி எடுத்து உங்கள் லேப்டாப்போட ஐபியை சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. அப்போ நவ் ஆல் ஆர் கனெக்டட் டு த சேம் நெட்வொர்க். Then using this IPv4 you can take the console of foundations. Through that you can access your nodes. Okay. இல்லை சில நேரம் மேக் அட்ரஸும் ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா IPv6 லிங்க் லோக்குங்கிறது காம்பினேஷன் ஆஃப் மேக் அட்ரஸ், சம்டைம்ஸ் மேக் அட்ரஸ் வச்சு கூட டிஸ்கவரி பண்ணலாம். அது எல்லாமே அட்வான்ஸ் செட்டப். பட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிக் வித் IPv4 and IPv6. ஓகே. So இப்போ getting back to the foundation. Okay, so the node IPv6 எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஃபவுண்டேஷன் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஆப்லெட். இதுக்கு நான் கொஞ்சம் திருப்பி வர்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வில் டாக் அபவுட் this one foundation VMs. Okay, foundation VM network settings. Okay, I have this is a chassis, or this is a block where I have 4 different nodes or servers. All are connected to the same switch. Okay, connected to the same switch, and you see here the laptop running Nutanix Foundation VM. This is also getting connected to the same switch. Okay, all nodes IPMA interface, and then your laptop interface are connecting to the same single switch. This is standalone for initial setup only. Later you can change it. I said right, VLAN migration la பண்ணுவோம்ல, அப்ப நீங்க உங்களோட different VLAN network switch எடுத்து போய்க்கலாம். So if you have a standalone switch, you take the switch and you can do it. Otherwise you can take the existing switch. From there you can ask them to configure as default with the default VLAN. Don't configure any VLAN setup here. Okay. Clear? Okay. பால் இது வந்து IPv4 நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுங்களா? 6 தான் யூஸ் பண்ணலாம். சொன்னல IPv4 யூஸ் பண்ணலாம் சொன்னல. IPv4 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், IPv6 பண்ணிக்கலாம். ஸோ IPv4 போட்டிங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, இப்போ நீங்கள் IPMAக்கு ஒரு IP சப்நெட் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சப்நெட் வந்து L2 சப்நெட் இருக்குது, இங்கேயும் சப்நெட் கொடுப்பீங்க. தென் லேட்டர் என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் இதை இன்னொரு VLANக்கு மூவ் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு சப்நெட் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். மேபி சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, இன்கேஸ் ஒரே இதுனா ஓகே. ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சிம்பிளாக வச்சு பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் லேட்டராக ஐபிஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா ஃபவுண்டேஷன் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் ஐபிஸ்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ எதுவே IPv6 IP4 யூ கேன் டேக் யுவர் இதுதான் ரெக்கமெண்டட் அப்படிலாம் இல்லை. ஸோ வாட் எவர் பாசிபிள் யூ கேன் டேக் இட். IPv6 போட்டு நீங்கள் ஃபவுண்டேஷனை நோட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஐபிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்பர்வைஸ் ஐபி சிவிஎம் ஐபி எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10.20.13.11.14 சாரி 11 to 14 வந்து ESXi மேபி 11 12 13 14 4 ESXi வச்சுருந்துருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே 4 நோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதனால 4 ஐபி வேணும். சிவிஎம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 30.111 112 113 1114 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா 4 சிவிஎம் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் சிவிஎம்ல என்னன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஐபிஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா 4 நோட் இருக்குது, அப்போ 4 நோட் ஐபி வேணும். 211 212 213 214 4 ஐபி ஆச்சு. அப்புறம் உங்கள் லேப்டாப்க்கு ஒரு ஐபி சேம் சப்நெட் தான் பார்த்தீங்களா 10 20 30 தான் வருது. உங்க லேப்டாப் ஃபவுண்டேஷன் விஎம்க்கு ஒரு ஐபி வரும். உள்ள ஒரு ஃபவுண்டேஷன் விஎம் கிரியேட் பண்றோம்ல, ஹைப்பர்வைசர் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆரக்கிள் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி, ஸோ அப்போ அந்த விஎம்க்கு ஒரு ஐபி வேணும். அது பார்த்தீங்கன்னா 241 கொடுக்குறாங்க. ஸோ எல்லாமே ஒரே நெட்ஒர்க்ல தான் இருக்கு. புரிஞ்சா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் விஎம் டிப்ளாய்மெண்ட். ரன் ஆரக்கிள் விஎம் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் VM workstation fusion on your laptop. Deploy the foundation VM OVF file, OVF or OVA file, and then connect the credentials. Okay, எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபவுண்டேஷன் விஎம். ஸோ ஃபவுண்டேஷன் விஎம் அந்த ஓவிஎஃப் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி பவர் ஆன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கான்சோல் கிடைக்கும். இந்த கான்சோல்குள்ள போனீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலை ஜஸ்ட் ரன் டெர்மினல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல் வந்து யூ வாண்ட் டு கான்ஃபிகர் த நெட்வொர்க்கிங் கேட்கும். டிவைஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஓப்பன் ஆகும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 80 இங்கே போய் நீங்கள் ஐபிஸ் கொடுத்துருவீங்க. நம்ம அந்த என்ன ஐபி கொடுக்க போகிறோம்,
இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஐபி கொடுக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம லேப்டாப்புக்கு ஒரு ஐபி கொடுத்துட்டோம். இப்போ ஃபவுண்டேஷன் விஎம்க்கு ஒரு ஐபி கொடுக்கணும். அதுக்கு இந்த விஎம் ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணி இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஐபி அட்ரஸ் செட் ஃபவுண்டேஷன் ஐபி அட்ரஸ் தான் ஸ்கிரிப்டோட நேமு. அதை கொடுத்தோன்னே இந்த கன்சோல் ஓப்பன் ஆகும். இங்கே போய் நீங்கள் ஐபி எல்லாம் சப்நெட் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துறீங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் நியூட்டானிக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரௌசர் ஒரு HTML பேஜ் இங்கே இருக்கு. அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கன்சோல் கிடைக்கும். 168.253.200 அப்படிங்கிற ஐபி இருக்கா. ஸோ அதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கு 253.200 இருக்கா. இதுதான் ஃபவுண்டேஷன் விஎமோட ஐபி. அந்த விஎமோட ஐபியை நீங்கள் ப்ரௌசரில் டைரெக்டாகவும் போடலாம், இல்லைனா இங்கே ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஐபி உங்களை எடுத்துகிட்டு போகுது. 200.8000 போர்ட் நம்பர். இதுதான் ஃபவுண்டேஷனுக்கான போர்ட் நம்பர். அந்த போர்ட் நம்பர் போட்டோன்னா நமக்கு ஃபவுண்டேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. புரிஞ்சா? சின்ன இல்ல கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. இப்போ நீங்க ஃபவுண்டேஷன் ஆரக்கல் விஎம் ரன் பண்ணீங்கல்ல, அதுல வந்துட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணீங்க. அந்த ஐபி வந்து இப்போ அந்த டிவைஸ்ல போய் அசைன் பண்ணிருக்க இந்த ஐபி இந்த 200 இல்ல அந்த ஆரக்கல் விஎம்ல ரன் ஆகிற அந்த விஎம் ஐபி அது 200 எந்த டிவைஸ்ல போய் அசைன் ஆயிரும்? நம்ம இங்க எதுவுமே டிவைஸ் இப்போதைக்கு கொண்டு வரல. இல்ல இப்போ நீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ரன் பண்ணோம்ல. இல்ல கரெக்ட். இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்றோம். செட் ஃபவுண்டேஷன் ஐபி அட்ரஸ் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்றோம். நீங்க டிவைஸ்னு ஒன்று சொல்றீங்களா? எந்த டிவைஸ் இங்க மீன் பண்றீங்க? இல்ல நான் கேக்குறது வந்து இந்த விஎம்க்கு தான் அந்த ஐபி அசைன் ஆகுதா? கரெக்ட். இந்த விஎம் நான் இங்க சொன்னல உங்களுக்கு இந்த லேப்டாப்க்கு ஒரு ஐபி இருக்கு. இந்த லேப்டாப்க்குள்ள ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்குள்ள ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்றோம். அதான் ஃபவுண்டேஷன் விஎம். ஸோ விஎம்க்கு ஒரு ஐபி வேணும்ல. இப்போ நீங்க ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஆர்க்கிள் விர்ச்சுவல் ஒர்க்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 விஎம் 4 விஎம் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஎம்க்கு நீங்க ஒரு ஐபி கொடுக்கணும். கரெக்டா? ஆமா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு நம்ம ஒரு ஐபி கொடுக்கணும். எப்படி ஐபி கொடுக்குறது அப்படின்னா நீங்க டேரக்டா குட்டா இருந்தீங்கன்னா நீங்க கமெண்ட்ல போய் கூட நீங்க டெர்மினல் ஓப்பன் டேரக்டா ஐபி கொடுக்கலாம். பட் நிறைய பேர் அதில் ஒர்க் பண்ணிருக்க மாட்டாங்கிறதுனால என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டாவே கொடுத்துறாங்க. அதை டேரக்டா ரன் பண்ணி இந்த கமெண்ட் ஓப்பனா இதில் போய் நீ ஐபி கொடுத்துட்டு சிம்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுக்குறாங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. அதையே நீங்க அந்த ப்ரௌசர்லயே அந்த மிஷின்ல இருந்தே ஓபன் பண்றீங்க. அப்பதான் அந்த அப்ளிகேஷன் லோக்கலா ஓபன் ஆகுது. லோக்கலா ஓபன் ஆகுது ஓபன் பண்றீங்களா? ஓகே தேங்க்ஸ் புரியுதுங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ இது உங்கள் லேப்டாப்பில் உள்ள ப்ரௌசர். ஓகே. நான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் விஎம்குள்ளே இருந்து நான் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணல. ஐ மீன் அங்கேயே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாங்க கான்ஃபிகரேஷன் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்கேன். பட் திஸ் இஸ் வெளியே எடுத்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். இங்கே வந்து ஒரு டிஸ்கவரி ப்ராசஸ் நடக்கும். அங்கே தான் பார்ப்பேன் என்ன நோடு அதோட டீட்டெயில் என்னங்கிறது இங்கே பார்ப்பீங்க. ரீட்ரை டிஸ்கவரி கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் டிஸ்கவரி ஆகும். யுவர் லேப்டாப் மஸ்ட் பி இந்த சேம் நெட்வொர்க் ஆர் ரவுட்டட் டு த நெட்வொர்க் ஆஃப் த ஃபவுண்டேஷன் விஎம். வேற நெட்வொர்க்ல இருந்தாலும் உங்க ரவுட்டிங் நடந்துச்சுன்னா ஒர்க் ஆகும். பட் திங்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணாமல் சிம்பிளா பண்றதுக்கு எல்லாருமே இந்த அப்ரோச் தான் எடுப்பாங்க. ஈவன் தோ இட் ஒர்க்ஸ் வென் யூ ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க். பட் சம் ஃபயர்வால் போர்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு போர்ட்ஸ் மிஸ் ஆகும், நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதனால என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா பெஸ்ட் சிம்பிளா ஒரே நெட்வொர்க்ல போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ நோடு டிஸ்கவரி ஆச்சுன்னா இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் இப்போ இதுல இருந்து ஒரு விஎம், இந்த விஎமோட ஐபி கொடுத்து இதை நான் ஓப்பன் பண்ணேன்னா இந்த 4 நோடுமே எனக்கு டிஸ்கவர் ஆயிரும். ஓகே. அந்த 4 நோடுமே இங்கே டிஸ்கவர் ஆயிரும். அதோட சீரியல் நம்பர் பிளாக்ங்கிறது இதுதான் என்டையர் இதுதான் பிளாக். ஓகே. இந்த என்டையர் பாக்ஸை இந்த என்டையர் பாக்ஸ் தான் நம்ம ஒரு பிளாக்னு சொல்லுவோம். அதில் 4 நோடு இருக்கு. பிளாக்குக்கு ஒரு சீரியல் நம்பர் இருக்கும். இந்த இருக்கிற ஒவ்வொரு நோடுக்கும் ஒவ்வொரு சீரியல் நம்பர் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா ஆட் பிளாக். நீங்க ஃபர்தரா எதுவும் ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் will automatically discover every nodes ready to be imaged. If some nodes are not discovered, you can manually add them. So add block. Retry discoveryனா IPv6 எனேபிள் பண்ணிருக்கோமா, ஸோ அந்த பேசிஸ்ல இங்க டிஸ்கவரி நடக்கும். இங்க ஆல்ரெடி ஒரு நோடு வந்திருக்கு. இல்லை சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகலைன்னா ஆட் பிளாக் கொடுத்து நீங்க IPv4 யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க டைரக்டா மேனுவலா அந்த நோட்ஸை இங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஒன்ஸ் இந்த நோடை இங்கே கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ஜஸ்ட் பிக் பண்ணுவீங்க. எந்தெந்த நோடுன்னு பிக் பண்ணி அந்தந்த நோடை நீங்கள் இமேஜ் பண்ணுவீங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ மேனுவலாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ஆட் பேர் மெட்டல் நோட் பிளாக்ஸ் ஒரு பிளாக் ஆட் பண்ணுறாங்க வித் 4 நோட்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. ஒரு பிளாக்னா ஒரு பாக்ஸ், அதுக்குள்ள 4 நோட்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ IPMA MAC address. Okay. Add bare metal nodes, get the IPMA MAC address from the stickers located at the rear. So I said no, IPMA MAC யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அதுக்கு இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அந்த மேக்கையுமே இங்கே நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ டு ஆல்சோ வெரிஃபை யூ கேன் சி த மேக் அட்ரஸ் ஹியர். ஒரு பிளாக்ல 4 நோட்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு நோடுக்கும் ஒரு மேக் அட்ரஸ் இருக்கு. அது நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே.
Okay, so you can also do the discovery process with the IPMI v6 or MAC address. Anything you can do it. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக்ல 4 நோடு டிஸ்கவரி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் ஐபி கொடுக்கணும். என்னென்ன ஐபி கொடுக்கணும்? ஒவ்வொரு நோடுக்கும் ஐபிஎம்ஐ ஐபி கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மேக் வச்சு டிஸ்கவரி பண்ணியிருக்கோம், இல்லை IPv6 வச்சு டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த நோடுக்கு IPv4 ஐபிஎம்ஐயோட IPv4 ஐபி கன்ஃபிகர் பண்ணல. ஸோ அதை இப்போ தான் கன்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம். அதனால ஐபிஎம்ஐ ஐபியோட ஒவ்வொரு நோடுக்கு ஒரு ஐபி இங்கே கொடுத்துட்றீங்க. ஹைப்பர்வைசர் ESX AHV எதுவாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும், அதுக்கு ஒரு ஐபி இங்கே கொடுத்துட்றீங்க. கடைசியாக சிவிஎம் ஐபி, சிவிஎம்க்கு ஐபி கொடுக்குறீங்க. ஸோ ஒரு நோடுக்கு டோட்டலாக 3 ஐபி இப்போ தேவைப்படும். ஸோ அடிஷ்னல் ஐபிஸ் எது இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம நெட்வொர்க்கிங்கில் பார்க்கலாம். பட் ஃபார் நவ் செட்டிங் அப் தி ஃபவுண்டேஷன், எவ்ரி நோட் யூ ரிக்வயர் 3 ஐபி. 1 IP goes to IPMI, another IP goes to hypervisor, then final IP goes to CVM. அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஹைப்பர்வைசருக்கு ஒரு ஹோஸ்ட் செட் பண்ணிடுவீங்க. இது ஸ்டோரேஜ் ஒன்லி நோடா, பேக்கப் கம்ப்யூட் ஒன்லி நோடா, என்ன நோடாங்கிறத செலக்ட் பண்ணுவோம். இதெல்லாமே நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம். ஃபார் நவ் ஸ்கிப் திஸ் ஆப்ஷன், கோ வித் சிம்பிள் அப்ரோச். ஓகே, தென் கிளிக் நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் வேரியாக இருக்கும். இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான். ஐபிஎம்மோட நெட் மாஸ்க், கேட்வே, யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு, சிவிஎம்மோட இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகே, இப்போ ஒரு பர்சன் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்கன்னா அந்த பர்சனுக்கு என்ன கொடுப்போம், ஐபிஎம்ஐ ஐபி கொடுத்துருவோம். இல்லை ஐபிஎம்ஐ ஐபி கான்ஃபிகர் பண்ணலப்பானா நீ தான்ப்பா கான்ஃபிகர் பண்ணி நீ தான்ப்பா பண்ணணும்னா, அப்போ நான் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு என்ன ஐபியோ அதை கூட, என்ன சப்நெட்டோ அதை கூட, என்ன கேட்வே ஐபியோ அதை எனக்கு கொடுன்னு சொல்லி கேட்போம். சரி, நான் ஒன்ஸ் சர்வர்க்குள்ள லைன் பண்ணேன்னா நான் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன். பண்ணும்போது எனக்கு ஹைப்பர்வைசருக்கு ஒரு ஐபி கொடுக்கணும், சிவிஎம்க்கு ஒரு ஐபி கொடுக்கணும், அது என்ன சப்நெட்னா எனக்கு தெரியணும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட நம்ம கேட்போம்ல, அதே மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் உங்ககிட்ட கேட்குது, எனக்கு எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிடு. சரி, ஐபிஎம்ஐக்குள்ள நான் லாகின் பண்ணால் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும், அதுவும் எனக்கு கொடுத்துரு. ஏன்னா நான் லாகின் பண்ணுறேன், எனக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வேணும், அதனால அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எனக்கு கொடுத்துருன்னு கேட்குது. ஓகே, ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பண்ணுவீங்களோ அது எல்லாமே இந்த டூலில் கொடுத்துருங்க. மல்டி ஹோமிங்கை இப்போதைக்கு டிசேபிள் பண்ணீங்க. ஐ செட் நோ மேக் இட் வெரி சிம்பிள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் AOS என்ன அக்ரோபாலிஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அந்த ஃபைலை இங்கே அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய் உங்கள் பார்ட்னர் போர்ட்டல்ல இருந்து AOS பில்லை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ஃபவுண்டேஷன் விஎம் சொன்னோம்ல, இந்த விஎம் லினக்ஸ் விஎம்ல இந்த விஎம்க்கு உள்ள இந்த ஃபைலை WinSCPங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ISO ஃபைல்ஸை உள்ள அப்லோட் பண்ணணும். WinSCP அப்லோட் த ISO ஃபைல் ஆஃப் AOS, இவங்க AHV இல்லைன்னா ESXi, எந்த ஹைப்பர்வைசர், அந்த ஹைப்பர்வைசரோட ஃபைலையும் உள்ள அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா தான் இங்கே இந்த ட்ராப் டவுன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்கே அந்த ஃபைல் காமிக்கும். ஓகே, ஹைப்பர்வைசர் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபைல் காமிக்கும். ஸோ 2 ஃபைலுமே இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லைக் உங்கள் எந்த வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் நம்ம கேட்போம்ல, நம்ம ஒருத்தர் வந்து இந்த OS இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பா, AOS இன்ஸ்டால் பண்ணிப்பா, இல்லை AHV இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னால் AHV எந்த வெர்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் டவுன்லோட் பண்ணேன், இல்லை டவுன்லோட் பண்ணி எனக்கு அந்த லொக்கேஷனை கூட நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்போம்ல, அதே மாதிரி இந்த ஃபவுண்டேஷன் உங்ககிட்ட கேட்குது. எந்த ஹைப்பர்வைசரோ அந்த ஃபைலை அதில் அப்லோட் பண்ணி விட்டுரு, WinSCP பண்ணி இதில் செலக்ட் பண்ணிடு, நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ AHV நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்க்குறீங்க. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ வெரி அட்வான்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது ஓல்டு பேஜ். ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளஸ்டரை கிரியேட் பண்ணணுமா இல்லை ஸ்கிப் பண்ணணுமான்னு கேட்கு. ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு லேட்டராகவும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அப்போவே கிரியேட் பண்ணாலும் இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ணு, கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம்னா அவன் விட்டுருவான். இல்லை இன்ஸ்டாலும் பண்ணி கிளஸ்டரை நீ கிரியேட் பண்ணுன்னா அவன் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பான். இல்லைனா லேட்டராக ஒரு ஒன் ஆஃப் த சிவிஎம்ல நீங்கள் லாகின் பண்ணி ஒரு கமாண்ட் ரன் பண்ணிங்கன்னா கிளஸ்டர் கிரியேட் ஆகிடும். அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகே, ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு சிங்கிள் நோடாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க, சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டராக இருக்கலாம், இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் நோடாக இன்ஸ்டால் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஸோ அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, once it is complete, if you want to add another node, you can add the nodes here. Okay, clear இது வரைக்கும் ஃபவுண்டேஷன்? ஓ, அப்ப 3 நோட்ஸ் ஒரே ஆட் பண்ண மாட்டாங்களா? ஐ மீன் 3 நோட் கிளஸ்டர்னா 1 by 1 ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நீங்க எவ்வளவு நோட் வேணாலும் ஒன் டைம்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம், நோ இஷ்யூ. ஓகே, அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. இவங்க சிங்கிள் நோட் வச்சு ட்ரை பண்ணிருக்காங்க, அதனால ஒன்றும் இல்லை. நீங்க எத்தனை நோட் வேணாலும் ஒரே டைம்ல போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் மோர் நம்பர் ஆஃப் நோட் போட்டால் எனக்கு டைம் ரொம்ப எடுத்துக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை. நீங்கள் ஒரு நோட் பண்ணால் எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ அதே டைம் தான், நீங்கள் 100 நோட்ஸ் பண்ணாலும் அதே டைம் தான் எடுக்கும். ஓகே, ஏன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றேன். ஓகே, அப்பா அந்த ஐபி அட்ரஸ் டிஃபைன் பண்ணீங்கல்ல இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ்ல, ஸோ அந்த ஐபி அங்கே டிஃபைன் பண்ணிட்டு நம்ம OS இன்ஸ்டால் பண்றோம்னா அது எடுத்துக்கும் கரெக்டுங்களா? AHV நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா இப்போ இங்க டிஃபைன் பண்ணிருந்தோம்ல, இப்போ CVM இப்போ இங்க வந்து நம்ம வந்து டிக்ளேர் மட்டும் பண்றோம் கரெக்டுங்களா? இந்த மேக் அட்ரஸ்ல IPMIக்கு இப்போ இந்த ஐபினா ஹைப்பர்வைசருக்கு இந்த ஐபி, CVMக்கு இந்த ஐபி நம்ம பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து
அது அதில் வந்து அந்த as part of the deployment வந்து இப்போ ஏஹெச்வினா ஏஹெச்வி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சிவிஎஃப்சி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே எடுத்துக்கணும் கரெக்ட்டுங்களா? இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அங்கே டெப்ளாய் பண்ணுவோம் கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட். அப்படியே நீங்க மேனுவல் நேமும் ப்ராசஸ் இங்கே இப்போ இப்போ மேனுவல் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கூப்பிட்டு 4 சர்வர் டேட்டா சென்டர்ல போ, இந்த ரேக்ல இந்த சர்வர் இருக்கு, சர்வர் நம்பரோட சர்வர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த இதான் சீரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி இதுல வந்து இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணா அவன் என்ன பண்ணுவான்னா டேட்டா சென்டருக்குள்ள போவான். போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் எங்க இருக்குன்னு அவன் டிஸ்கவரி பண்ணுவான். கண்டுபிடிக்கணும்ல, அவன் கண்டுபிடிப்பான். எப்படி கண்டுபிடிப்பான்னா சீரியல் நம்பரை வச்சு பார்ப்பான். அதுக்கப்புறம் மேக் அட்ரஸ் வச்சு வெரிஃபை பண்றான். எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான், கான்சோல் எடுக்கணும். ஐபிஎம்ஏ ஐபி கான்ஃபியர் பண்ணிருந்துச்சுன்னா அவன் அதை யூஸ் பண்ணுவான். அப்படி இல்லைன்னா ஐபிஎம்ஏ கான்ஃபியர் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வரோட கான்சோல் எடுத்து அதுல போய் மேப் வெர்ச்சுவல் டிவிடி சிடில போய் ஒரு ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் அட்டாச் பண்ணி சர்வரை ரீபூட் பண்ணி பூட் ஃப்ரம் அந்த சிடி டிவிடின்னு கொடுத்தா இன்ஸ்டலேஷன் நடக்கும். இதைத்தான் ஃபவுண்டேஷன் பண்ண போறான். ஃபவுண்டேஷனுக்கு டேட்டா சென்டருக்குள்ள இருக்கிறதுல 4 சர்வர் அவனுக்கு டிஸ்கவர் பண்ணணும். அவனுக்கு தெரியாது. அப்ப என்ன சொல்றான், அவன் இருக்கிற எல்லா சர்வரையும் காமிப்பான் ஃபவுண்டேஷன் டிஸ்கவர் பண்ணி. அதுல இது அந்த சர்வரை நீங்க செலக்ட் பண்ணி அவனுக்கு கொடுத்துடணும். எப்படி ஐபிஎம்ஏயோ இல்லை சீரியல் நம்பரோ இல்லை IPv6 ஏதோ ஒன்று வச்சு அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுவான், ரெடி ஆயிடுவான். அப்ப அவனுக்கு அடுத்து என்ன வேணும், சர்வர்ல ஐபிஎம்ஏக்குள்ள லாகின் பண்ணி ஐபிஎம்ஏ ஐபிகான் லாகின் பண்றதுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வேணும். அதுவும் நம்ம கொடுத்துருவோம். நெக்ஸ்ட் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லிட்டேன். எந்த ஓஎஸ் அதை நம்ம ஃபைலை அவன்கிட்ட கொடுத்துடணும். இந்த ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணப்பா, இந்த சிவிஎம் ஃபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணப்பான்னு சொல்லிட்டான்னா அவன் அடுத்து என்ன பண்ணுவான்னா அதை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு செட் பண்ணுவான். ஸோ அதுல வந்து ஐபி கான்ஃபிகர் பண்றது எல்லாமே எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தானே. ES6 ஐபினா அதான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இவனே எல்லா வேலையும் பண்ணி கொடுப்போம். ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன வேலைலாம் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் இவன் பண்ணி கொடுத்துருவான். பண்ணி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஃபைனலா கிளஸ்டர் ரெடி பண்ணி கொடுத்து மேனேஜர் வந்து சொல்ற மாதிரி இவன் ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்ககிட்ட சொல்லிடுவான் இந்த கிளஸ்டர் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவோம் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறது. ஓகே, அப்போ அதாவது அந்த என்பிடி ப்ரோட்டோகால் மூலம் அதை டிஸ்கவர் பண்ணிக்குது கரெக்டுங்களா? அப்போ நம்ம வந்து அப்போ அந்த நெட்வொர்க் இந்த VLAN டேகிங்கு நம்மளுக்கு என்ன டிசைன் பண்றோமோ அது எல்லாமே ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் எல்லாமே செட் பண்ணிட்டு தான் இந்த டெப்ளாய்மெண்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கரெக்டுங்களா? VLAN நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிளைன் நெட்வொர்க்கா வச்சுப்பானுங்க. அது இதுக்கப்புறம் நீங்க VLANக்கு ஒன்ஸ் கிளஸ்டர்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் VLAN மைக்ரேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இங்க ஐபி மாத்தணும், அதனால கேட்டேன். இல்லை ஐபி மாற்ற வேண்டாம். மோஸ்ட்லி நீங்கள் அந்த சப்நெட்டை எடுத்துக்கோங்க. பட் பிளைன் நெட்வொர்க்கை வச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த VLAN மட்டும் மாற்றி விட்டுருங்க, டேகிங் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே, அது மாதிரி ஹோஸ்ட் நேம் எல்லாமே இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு என்ன நேம் ஹோஸ்ட் நேம்ல இங்கே ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் டொமைன் நேம்ல இங்கே டிஃபைன் பண்ணிருங்க. போட்டுட்டு நீங்க எல்லாமே அது எல்லாமே as usual போட்டுருங்க. அதே மாதிரி அப்போ DNS அப்போ ரெடியா இருக்கணும் கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ டெப்ளாய்மெண்ட் முடிஞ்ச வரும்போது DNS ரெடியா இருக்கணுமா? DNS கண்டிப்பா தேவை. அதுக்கப்புறம் ஃபார் இன்ஸ்டலேஷன் தேவை இல்லை. பட் லேட்டஸ்ட் இல்ல ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் நான் வந்து DNS வந்து முதல்ல இப்போ பெரிய விஷயத்துல வந்து ஆக்டிவ் டைரக்டர்ல வந்து இந்த நேம் பேர் நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன், சிவிஎம் நேம் இது, ஹைப்பர்வைசர் நேம் இதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் DNSல வந்து முதல்லயே வந்து எல்லாமே ஏடில வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுமா, இது இதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கலாம்? இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏ ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணிடணும் DNSல. ஓகே, அவங்க DNS டீம்ட்ட கொடுத்து நீங்க இந்த ஐபி ஏ ரெக்கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க பண்றது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே ஓகே. அப்புறம் இந்த மேல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்களா, ஸ்பிங் அண்ட் ஸ்கேன்னா, அது வந்து ஸ்கேன் அதுதான் எடுக்கும் காட்டுங்களா? நீங்க உங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ரைட் ஹேண்ட் பிங் ஸ்கேன் இருக்குங்களா டாப்ல ஆட் பிளாக்ஸ் கீழே? ஓகே ஓகே ஓகே. பிங் ஸ்கேன் பிங் பண்றதுக்கு பிங் பண்ணி ரீச்சபிலிட்டி, பட் இப்போ அது இருக்காது, அது ஓல்டு வெர்ஷன். இப்போ அதுல ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ். ஓகே தேங்க்ஸ். இப்போ நவ ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் வெர்ஷன் சேஞ்ச்ட். ஸோ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும், சிம்பிளாகவும் இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே ஃபீனிக்ஸ் இமேஜுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி கேட்டாங்க. இங்கே எங்கே ஃபீனிக்ஸ் இமேஜ் வரும் அப்படின்னா, இப்போ உங்களை 100 சர்வர்ஸ்க்கு OS இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்றாங்க. நீங்க 100 CDs வாங்குவீங்களா, ஒரு CD எடுத்துட்டு போய் 100 கம்ப்யூட்டர்ல 1 by 1 போட்டுட்டு பூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா காப்பிங் ஃபைல்ஸ் டு லோக்கல் டிஸ்க்னு வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க CD டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் என்டையர் இன்ஸ்டலேஷனுக்கும் நீங்க CD யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த காப்பிங் ஃபைல்ஸ் டு லோக்கல் டிஸ்க்னு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் CD ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த லோக்கல்லாக காப்பியாக இருக்கிற ஃபைலை வச்சு இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். விண்டோஸ் லினக்ஸ்லாம் அப்படி தான் ஒர்க் ஆகும், தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம ஒரு 10 சர்வர் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா 10 சர்வரையும் ஃபவுண்டேஷனில் கொடுத்துட்டேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நம்ம கொடுத்துருக்குற அந்த ஐபிஸ்லாம் இருக்குல்ல, இந்த ஐபிஸ் AOS கொடுத்துருக்கோம்ல, AOS AHV வெர்ஷன் வேற என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கோம் எல்லாத்தையும் பண்டில் பண்ணி ஃபீனிக்ஸ் ISOன்னு ஒரு ஃபைலை ஜென்ரேட் பண்ணுவான். அந்த ஃபீனிக்ஸ் ISO ஃபைலை நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு OS இன்ஸ்டால் பண்ண என்ன பண்ணுவோம், IPMA லாகின் பண்ணி CD டிவிடியில் போய் அந்த ISO ஃபைலை மேப் பண்ணுவோம் தெரியுமா?
இவன் என்ன பண்றான், அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைலுக்கு பதிலாக இவன் வச்சுட்டு அந்த ஃபீனிக்ஸ் ஐஎஸ்ஓ ஃபைலை மேப் பண்ணுவான். அதை தான் ஃபவுண்டேஷன் பண்றான். ஃபவுண்டேஷன் வேலை அதுதான். ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ணுவான்னா ஃபீனிக்ஸ் இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணி ஒவ்வொரு சர்வருக்கும் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் இமேஜை சென்ட் பண்ணிடுவான். அது போய் அங்கே போய் ஐபிஎம்ஐ லாகின் பண்ணி சிடிடிவிடியாக மேப் பண்ணி நோடை வந்து ரீபூட் பண்ணி விட்டுரும். ரீபூட் பண்ணி விட்டா என்ன ஆகும், அட்டாச் பண்ண ஐஎஸ்ஓ ஃபைல வந்து நோடு பூட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணிடும் இன்ஸ்டலேஷன். அதுக்கு நிறைய ஸ்கிரிப்ட்லாம் ரன் ஆகும். ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணி ஹைப்பர்வைசர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, தென் சிவிஎம் கிரியேட் பண்ணுறது. அதுக்கு முன்னாடி ரேம் டிஸ்க்னு ஒன்று நம்ம இருக்கு. ரேம்ல போய் ஒரு டிஸ்க் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணி அந்த விஎம் லோக்கலாக இருந்து இந்த ஹைப்பர்வைசர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, சிவிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுலாம் அங்கேருந்து அந்த விஎம் பண்ணி முடிச்சு ரீபூட் பண்ணால ரேம் டிஸ்கோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ரீபூட் ஆயிடுச்சுன்னா அதில் இருக்கிற ஃபைல் எல்லாம் டெலிட் ஆயிரும். ஸோ அதே வேலையை தான் அவன் பண்ணுவான். ரேம் டிஸ்கில் ஒரு குட்டியாக ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணி அந்த விஎம் இன்ஸ்டாலர் விஎம் சொல்லுவோம். அந்த இன்ஸ்டாலர் விஎம் தான் இந்த எல்லா இன்ஸ்டலேஷனையும் இனிஷியேட் பண்ணி திருப்பி ஃபைனலாக ஒரு தடவை நோட ரீபூட் பண்ணுவான். ரீபூட் பண்ணும்போது இவன் காணாமல் போயிடுவான். ஒரு ரீபூட்லேயே இவன் காணாமல் போயிடுவான். ஒரு ஃபைனலாக ஒரு இதுலேயே காணாமல் போயிடுவான். ஸோ அதனால அதுதான் அப்படிதான் இங்கே ஒர்க் ஆகும். ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second. Okay. Any question here? So, Phoenix image again நான் சொல்றேன். ஒவ்வொரு நோடுக்கும் ஒரு Phoenix image அனுப்பும். ஒவ்வொரு நோடும் அது ரீபூட் ஆகும். ஒவ்வொரு நோட்லயும் ஒரு ரேம்ஸ் கிரியேட் ஆகி அதுல ஒரு விஎம் கிரியேட் ஆகி அந்த விஎம் வந்து ஃபுல் இன்ஸ்டலேஷன் முடிச்சு ஃபைனலாக அந்த விஎம்மும் டிஸ்ட்ராய் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நோடும் ரெடியா இருக்கும். ஃபைனலாக ஃபவுண்டேஷன் எல்லா நோடையும் சேர்த்து ஒரு கிளஸ்டரா கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ இன் ஷார்ட் வந்து தனித்தனியா நோட்ல நடக்கிறத ஒரு கன்சாலிடேட் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் வந்து ஃபீனிக்ஸ், விச் இஸ் ஜெனரேட்டிங் ஃபார் ஈச் நோடு ஃபவுண்டேஷனோட ப்ராசஸ்ல அது செய்யுது. அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஃபீனிக்ஸோட பர்பஸ் வேற இருக்கு. அட் திஸ் மொமெண்ட் ஃபீனிக்ஸோட பர்பஸ் இது. பட் லேட்டரா நான் உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் ரிப்பேர் பண்றது, சிவிஎம் ரிப்பேர் பண்றதுலையும் ஃபீனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நான் அதை பத்தி டீட்டெயிலா பேசுறேன். பட் ஃபார் நவ் த ரோல் ஆஃப் ஃபீனிக்ஸ் இஸ் திஸ்: every foundation generates a phoenix and send it to each and every node. அதனால தான் சொன்னேன், நீங்க ஒரு நோடு இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கோ அதே தான் 100 நோட்ஸ்க்கு எடுத்துக்கோ. ஏன்னா 100 நோட்ஸ்க்கு இண்டிவிஜுவலா ஃபீனிக்ஸ் ஃபைல் அதை அனுப்பி அந்த நோட ரீபூட் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ ஒவ்வொரு நோட்லையும் அந்த ப்ராசஸ் செப்பரேட்டா அந்த இன்ஸ்டாலர் விஎம் கிரியேட் ஆகி அது டேக் ஓவர் பண்ணிக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு நோட்லையும் ஒரே டைம்ல எல்லா ப்ராசஸும் நடக்கும். அதனால ஒரு நோடு இன்ஸ்டால் பண்ண அரை மணி நேரம் ஆகுதுன்னா 100 நோடு இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கும் அரை மணி நேரம் தான் ஆகும். ஏன்னா எதுவுமே இதை முடிச்சுட்டு இதுக்கு போகும் செய்யாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனும் இண்டிபெண்டன்ட். ஒவ்வொரு நோட்லையும் ஒரு இன்ஸ்டாலர் விஎம் ரேம் டிஸ்க்ல கிரியேட் ஆகி அது அந்த லோக்கல் நோடோட ப்ராசஸ் ஃபுல்லா பார்த்துக்கும். ஸோ அதனால 1 node or 100 node or 200 node all same time 1 hour you will finish everything. ஃபீனிக்ஸ்னா ஒரு பண்டில், அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் வந்து AOS சிவிஎம் இப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண எல்லாமே அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஜஸ்ட் வந்து எல்லா நோடுக்கும் புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான். ரைட்டா? எக்ஸாக்ட்லி ஒரு பண்டில் ஆஃப் இன்ஸ்டாலேஷன். ஓகே. இந்த யூஸ் கேஸ்க்கு இதுக்கு தவிர வேற யூஸ் கேஸ் இருக்கு. பட் லாஜிக் எல்லாம் ஃபீனிக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா பண்டில் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓஸ். அது ஏஹெச்ஓ, ஹைப்பர்வைசரோ, ES6 என்ன வேணாலும் உள்ள இருக்கும். ஸோ இன்னும் 3-4 டிஃப்ரெண்ட் ஃபீனிக்ஸ் இமேஜ் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம ஃபியூச்சர்ல பேசலாம். ஓகே. Yeah. So, there are questions? Not from me. Thank you. Okay. Okay. இதுதான் சில கமெண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன். கிளஸ்டரை வந்து மேனுவலாக பண்ணணும்னா நீங்கள் சிவிஎம்குள்ளே லாகின் பண்ணி இந்த கிளஸ்டர் -s ஐபி ஒவ்வொரு சிவிஎமோட ஐபி கிரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ ஏதாவது பேராமீட்டர் கிளஸ்டர் நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இது டிஎன்எஸ் சர்வர் இதில் ஜியோலே பண்ணிக்கலாம், சிஎல்ஐயும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்டிபி பண்ணுறது, கிளஸ்டர் எக்ஸ்டர்னல் ஐபி இதெல்லாமே முன்னாடி வந்து மேனுவலாக பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கமெண்ட் ரன் பண்ணி தான் நம்ம ஒன்றா பண்ணுவோம். பட் இது இப்போ அதுக்கு தான் ஆட்டோமேஷன் டூல் வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் த ஃபவுண்டேஷன் டர்ன்ஸ் யூ கெட் தி கிளஸ்டர் ஐபி ப்ரீசன்ட் ஸ்க்ரீன் வரும். இதில் இருந்து நீங்கள் கிளஸ்டரை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே. சாரி, ஒரே நிமிஷம். ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம
ஒரு கிளஸ்டர் தான் பில்ட் பண்ணோம். ப்ரிசமுக்கு எப்படி ஐபி, ஐ மீன் இப்ப வி சென்டர்னா வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலா ஒரு விஎம் பில்ட் பண்றோம் கரெக்டா? இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் கேட்கறேன். இப்போ நம்ம வந்து விஎம்ஆர் கான்செப்ட்ல வந்து சென்ட்ரலைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் வி சென்டர், நம்ம அது வந்து ஒரு விஎம்ஆ பில்ட் பண்றோம் கரெக்டா? ஓகே. இங்க வந்து இந்த ப்ரிசம் சென்டர். ஓகே. சோ வாட் இஸ் ஐபி ப்ரிசம் சென்ட்ரல் ஐபி என்ன? சிவிஎம் ஐபி ப்ரிசமோட ஐபி என்ன? அதான் என்னோட டவுட். ப்ரிசமோட ஐபி தான் இங்க என்னவா இருக்குன்றது. ப்ரிசமோட ஐபி இங்க என்ன காமிக்குது உங்களுக்கு? ப்ரிசமோட ஐபி உங்களுக்கு இங்க என்ன காமிக்குது? ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் தெரியல. 0.60. சரி. ஓகே. ஓ ஃபவுண்டேஷன். ஓகே. ஃபவுண்டேஷன். ஓகே. 0.60 இருக்கா? சோ இப்போ இங்க 0.60 எங்க இருக்கு? ஓ இதுல இல்லையோ, கான்ஃபிகர் வேற ஐபி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கிளஸ்டரோட ஐபி எடுத்திருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அது என்ன பண்ணலாம்னா இங்க எங்க கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். கிளஸ்டர் ஐபி ஓகே. ஸோ இந்த 60ங்கிறது என்ன ஐபிங்கிறது வந்து இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐபி இப்போதைக்கு மறந்துருங்கன்னு சொன்னேன். நான் ஃபியூச்சரில் ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த ஐபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே. ஸோ இதில் எங்கே சொன்ன மறந்துருச்சு. ஓகே. இல்ல என்னோட டவுட் என்னன்னா அந்த ப்ரிசம் சென்ட்ரல் ஐபி வந்து எங்க ஜெனரேட் ஆகும், அந்த ப்ரிசம் சென்டர்ல ஒரு விஎம் ரன் ஆகும். இல்ல ப்ரிசம் சென்டர்ல பத்தி இப்ப பேசாதீங்க, அதை அப்படியே மறந்துருங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். ப்ரிசம் சென்ட்ரல் இப்ப நம்ம ஸ்கிரீன்லயே இல்ல. ப்ரிசம் சென்ட்ரல் வேற, ப்ரிசம் வேற. ஓகே, அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓ இது ப்ரிசம் அது. ப்ரிசம் எலிமெண்ட்னு இத ஷார்ட்டா சொல்லுவோம். ஓகே, there are two ப்ரிசம் எலிமெண்ட். ஓகே. What is this name? Prism element னு சொல்லுவோமா? ஓகே. ஸோ நீங்க இந்த ப்ரிசம் எலிமெண்ட் சொல்றது இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ண அந்த கிளஸ்டரோட ஐபி கரெக்டா? என்னோட டவுட் கரெக்டா? ஏதாவது ஒரு சிவியோட ஐபி போட்டாலுமே ப்ரிசம் எலிமெண்ட் ஓபன் ஆகும். அதுலயே வந்துட்டு எல்லா சிவிஎம்மும் காமிக்கும். அதாவது அந்த நோட்ஸ்ல இப்போ அந்த பிளாக்குக்கு இப்போ ஒரு பிளாக்குக்கு 4 நோட் இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு சிவிஎம் போட்டாலுமே அந்த ஃபுல் பிளாக்கோட டீடைல்ஸுமே காமிக்கும். அப்படிதானே பால்? ஸோ அதான் என்னோட டவுட் என்ன, இந்த ப்ரிசம் எலிமெண்ட் மீன் பண்றது என்னது? அதான் என்னோட டவுட் ஆக்சுவலி வந்து அந்த கிளஸ்டரா இல்ல அந்த சிவிஎம்மா இல்ல அதான் அந்த நோட் இப்போ பிளாக்ல ஒரு பிளாக்ல ஒரு 4 நோட் இருக்குன்னா அந்த 4 நோடையுமே ஒரே இதுல பாக்குறதுக்கு தான் அந்த ப்ரிசம் எலிமெண்ட் இருக்கும். ஸோ ஒரு கிளஸ்டர்ல இப்போ ஒரு 4 நோட் இருக்கு இல்ல ஒரு 5 நோட் இருக்குன்னா அது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே இதுல நம்ம வியூ பண்ண முடியும். ப்ரிசம் சென்ட்ரல்ன்றது வந்து எல்லா கிளஸ்டருமே சேர்த்து பார்க்க முடியும். இப்போ வி சென்டர் விஎம்வேர்ல இருக்கிற மாதிரி ப்ரிசம் சென்ட்ரல் வந்து நியூட்டானிக்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ வி சென்டர்ல நிறைய கிளஸ்டர் சேர்ந்து ஒட்டுக்கா பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ப்ரிசம் சென்ட்ரல்ல எல்லா கிளஸ்டரையும் சேர்ந்து பார்ப்போம். ஆனா ப்ரிசம் எலிமெண்ட்றது ஒரு கிளஸ்டர்ல உள்ள எல்லா நோடையும் பார்க்கறது தான் வந்து ப்ரிசம் எலிமெண்ட். ஸோ கிளஸ்டருக்கு தனியா நான் ப்ரிசம் சென்டர்ல விட்டேன். நான் எனக்கு அது கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. விட்டேன் நான் நினைக்கிறேன்னா இப்போ ப்ரிசம் எலிமெண்ட் சொன்னார்ல, அதுதான் என்ன டவுட். ப்ரிசம் எலிமெண்ட் சொல்றது வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ண கிளஸ்டர் ப்ரிசம் எலிமெண்ட் சொல்றோமா இல்ல அதுல இருக்க சிவிஎம் இப்போ கிரியேட் பண்ண எல்லா இதுக்கு ஒரு சிவிஎம் கிரியேட் ஆயிருக்கும், அந்த சிவிஎம்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னே எலிமெண்ட் சொல்றோமா? அதான் என்னோட டவுட். ஸோ அதான் எனக்கு ப்ரிசம் எலிமெண்ட்றது ஒரு இதுக்குள்ள போய் நம்ம பாக்குறோம் எல்லாத்தையுமே. அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது அந்த ஒரு இது அதுக்குள்ள போறதுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் அது எடுக்கிறது வந்து ப்ரிசம் எலிமெண்ட் மூலமா.
இப்போ vCentralல போயிட்டு நம்ம பார்க்குறோம்ல, அந்த மாதிரி vCentralல ஒரு கிளஸ்டர் கிளிக் பண்ணா நெறைய நோட்ஸ் காமிக்கும். அதே மாரி இப்போ பிரிசம் எலிமெண்ட்ன்றது ஒரு கிளஸ்டருக்கானது. ஒரே ஒரு கிளஸ்டர்ல இருக்கிற ஒரு 4 நோடோ இல்ல அந்த கிளஸ்டர்ல ஒரு 8 நோடு இருக்குன்னா, அந்த 8 நோட மட்டும் 8 சர்வர மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியும், மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஹார்ட்வேர் டீடைல்ஸ், விஎம்ஸ் என்னலாம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, அது எல்லாமே பிரிசம் எலிமெண்ட்டுக்குள்ள போய் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ பிரிசம் எலிமெண்ட்டை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னா, கிளஸ்டருக்குன்னு ஒரு ஐபி குடுத்துருவாங்க. அது மூலியமா ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லன்னா, ஏதாவது ஒரு சிவிஎம் எந்த சிவிஎம் ஐபி போட்டாலுமே அது பிரிசம் எலிமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே. ஓகே. தேங்க்ஸ். தேங்க் யூ. ஃபாத்திமா, நீங்க நியூ ஜாயினியா? இன்னைக்கு தான் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் பால். ஓகே ஓகே. சாரி, சடனா ஒரு ஃபீமேல் வாய்ஸ்னோடனே நானே ஷாக் ஆகிட்டேன். வேற எதுவும் வீடியோ ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் லேப்டாப்ல. ஓகே ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருங்களேன். நானும் ஜி ஷோர். நான் லாஸ்ட் வீக் மட்டும் ஜாயின் பண்ண முடியல, அதனால. ஸோ ஐ ஃபாத்திமா ஃப்ரம் சென்னை. ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து ஆக்சுவலி மை பேக்ரவுண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் பேங்கிங் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரில இருந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்ல இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். VMwareல ஒரு 1 year ஆகுது. என்னோட என்விரான்மெண்ட்ல VMware ப்ளஸ் நியூட்டானிக்ஸும் இருக்கு. நான் நியூட்டானிக்ஸ் எப்படி கத்துக்கிட்டேன்னா, ஆல்ரெடி நீங்க ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் ஏதோ ஒரு வீடியோஸ் வந்து ஸ்டான் கிட்ட இருந்து வாங்கி நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் ப்ராக்டிக்கலா நான் பண்ணும்போது ஐ கேன் ரிலேட் டு அப்படிதான் நான் கத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ வந்து நான் லைவா சரி எனக்கு சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பண்ணும்போதும் உங்க வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கும் கோரிலேட் பண்ண முடியும். பட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய அதுல இருக்க கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னும் லேர்ன் பண்ணலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்காக சரி ஜாயின் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளா நான் கேட்டுட்டே இருந்தேன் ஸ்டான் கிட்ட. ஸோ அப்படிதான் ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே, great. Lot of information. Thank you so much. Okay, and I see that you have a lot of clarity. நீங்க இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுமே எஸ் அவங்க கரெக்டாக சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நான் சொன்ன மாதிரி தான், நான் அட் திஸ் மூமெண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிரிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாங்க. ஸோ சில பேர் ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணிக்குவீங்க, சில பேருக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம ஃப்ளோ ட்ராக்ல போகலாம். ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் கிளஸ்டர் செட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐபிஸ் பேசுவோம், ஐபி ரிக்வயர்மெண்ட். தென் ஐ டேக் யூ டு தி ப்ரிசம் எலிமெண்ட், ப்ரிசம் சென்ட்ரல், சிவிஎம் எப்படி இருக்கும், ஹைப்பர்வைசர் எப்படி இருக்கும், சிவிஎம்க்கும் ஹைப்பர்வைசருக்கு என்னென்ன ரோல் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்க்கலாம். So 75 to 80%. Now I'm going to repeat the same thing like previous videos solirundha Fatima, but we also accommodate a lot of new things. Konjam wherever possible, I'll try to bring a new concepts இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, sure. Okay, just give me a second. My battery is it's going to end soon. I'm just I get you the I get the charger. Just give me a second. Meanwhile, Fatima, if you want to share anything, you can continue. I quickly join. So maybe in 2 minutes. Sure, Jis. ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி பால் சொன்ன மாதிரி உங்க எல்லாரும் பிசின்றது பிரிசம் சென்ட்ரல், அது இப்போதைக்கு அவங்க அதை பத்தி நம்ம போக வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருச்சுல, பிரிசம் எலிமெண்ட்ன்றது புரிஞ்சிருச்சு. அது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ், ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். அது நம்ம வந்து உள்ள ஆக்சஸ் எப்படி விசென்டர் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ், நம்ம வந்து எல்லா ஹோஸ்டையும் ஒரே இதுல நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது. அதுல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம என்னென்ன சிபி யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு இதாயிருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். எந்த விஎம் எங்க ஹோஸ்ட்ல இருக்கு எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம். ஹார்ட்வேர் எல்லாமே பாக்குறோம். அதே மாதிரி தான் பிரிசம் எலிமெண்ட்டும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தான், ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். அது உள்ள லாகின் பண்ணோம்னா அதுல வந்து எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். எத்தனை நோட்ஸ் இருக்கு, எத்தனை விஎம்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். ஹார்ட்வேர் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அது மேபி அவர் காமிப்பாரு. எல்லா ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ VMwareல வந்து நம்ம கான்ஃபிகருக்குள்ள போனோம்னா என்ன இருக்கும், அந்த ஓவர் வியூல என்னெல்லாம் இருக்கும், அந்த மாதிரி இதுலயும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். நிறைய ஒவ்வொரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும். எல்லாமே அதுலயே இருக்கும். லைக் ரிடண்டன்ஸ் இனிமேல் தான் அவங்க ஆரம்பிக்க போறாங்க. ஸோ அது எல்லாமே அவங்க காமிக்கும் போது மேபி ரியலா நம்மளுக்கு அது புரியும். ஸோ இப்போதைக்கு நீங்க எப்படி லாகின் பண்ணலான்றதுக்கு தான் நான் அது சொன்னேன்.
அந்த ஐபி வச்சு தான் லாகின் பண்ணுவோம். ஐபின்றது நத்திங் பட் ஏதோ ஒரு சிவிஎம். இப்போ ஒரு கிளஸ்டருக்கு ஒரு கிளஸ்டர்ன்றது என்னது, ஒரு ஒரு 5-6 நோடு சேர்ந்து தான் ஒரு கிளஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த நோடுக்குள்ள ஒரு நோடுன்றது சர்வர். அந்த சர்வருக்குள்ள தான் அந்த சிவிஎம் இருக்க போகுது இல்லையா? ஒவ்வொரு சர்வருக்கும் ஒவ்வொரு சிவிஎம் இருக்க போகுது இல்லையா? ஸோ ஏதாவது ஒரு சிவிஎம்மோட ஐபி போட்டாலே அந்த ப்ரிசம் எலிமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆயிரும். லாகின் பண்றதுக்கு சொல்றேன். அதுல பாஸ்வேர்ட் போட்டு உள்ள போயிட்டோம்னா எல்லா நோட்ஸோட டீடைல்ஸுமே நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே, தேங்க்ஸ். நோ ப்ராப்ளம். ஸோ விச் இஸ் ஆன ஒரு சிங்கிள் கிளஸ்டர்ல, கரெக்ட்? ஈச் சர்வர் வில் ஹேவ் ஒவ்வொரு சர்வருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு சிவிஎம் இருக்கும். ஸோ ஒரு கிளஸ்டர்ல 5 சர்வர் இருக்கு. சர்வர்ன்றது தான் நோடுன்னு நம்ம பேசுறோம். நியூட்டானிக்ஸ்ல நோடுன்னு சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு ஹோஸ்ட்ல சர்வரை தான் வந்து நோடுன்றாங்க. இப்ப நம்ம VMwareலாம் வந்து ஒரு சர்வர் ஒரு சர்வர் ஒரு கிளஸ்டர்ல ஒரு 4-5 சர்வர் இருக்கும், இல்ல 10 சர்வர் கூட இருக்கும். தனித்தனியா சர்வரா இருக்கும். சர்வர்ல VMs மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா அங்க வந்து ஷேர்டு டேட்டா ஸ்டோர் இருக்கும். அதுதான் முன்னாடியே அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல வந்து நியூட்டானிக்ஸ் கான்செப்டே வந்துட்டு நம்மளுக்கு லோக்கல் டிஸ்கை ஷேர்டா பூல் பண்ணி வச்சிருக்கோம் தானே. ஸோ ஒவ்வொரு சர்வரும் நோடுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு சாசஸ்னா அந்த பிளாக் இருக்குல்ல, அந்த பிளாக்குக்குள்ள ஒரு 4 சர்வர் இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு 8 சர்வர் இருக்கு, அதான் 8 நோடு இருக்குன்னா அந்த 8ஐயும் வந்து ஒரு கிளஸ்டரா ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கிளஸ்டர் ஐபின்றது வர்ச்சுவல் ஐபி, விஐபின்னுவாங்க. அதுதான் மெயின் ஐபி. அது கீழே வந்து நிறைய சர்வர்ஸ், ஒவ்வொரு சர்வருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு சிவிஎம்னு இருக்கும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இன்டெலிஜென்ட் இதுன்னு சொன்னாங்கல்ல, அதுதான். ஸோ அந்த ஐபி வச்சுதான் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். அந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ள போறதுக்கு ஐபி. விசென்டருக்கு வந்து நேம் வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்ல. இப்போ ஏதோ விசென்டருக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கும், இல்ல ஐபி இருக்கும். அந்த விசிவிஎம்மோட ஐபியை போட்டு ஆக்சஸ் பண்ணா விசென்டர் ஓப்பன் ஆகும். அதே மாதிரி சிவிஎம்மோட ஐபி, ஏதாவது ஒரு சிவிஎம் ஐபி போட்டாவே அந்த 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 கிளஸ்டரோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். Okay, thank you, Fatima. So I'll take it to proceed. Okay, so thank you so much. Okay, so yeah, அவங்க சொன்னதுல almost எல்லாமே correct தான். So but we also have a lot of time to explore. So coming back to the discussion, no, I'm not able to connect my laptop, so I'm connected through the mobile phone now. I came to நான் வேற ஒரு பிளேஸ்க்கு இப்போ வந்திருந்தேன், ஸோ சார்ஜர் மறந்துட்டேன். பட் ஃபைன், whatever I wanted to talk today, I almost covered. But still, I want to add few things now. Then after that we can close the session. Okay, so foundation இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷன் தான். அந்த விஎம் செட் பண்ணுறோம்ல, அந்த விஎம் செட் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பேர் மெட்டல் ஃபவுண்டேஷனுக்கு மட்டும்தான். ஓகே, ஆர் போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன். சிவிஎம் ஃபவுண்டேஷன் ஆன் சென்டர்னு 2 ஃபவுண்டேஷன் இருக்குல்ல, அதோட ஸ்டெப்ஸ் வேறு. ஸோ நான் சிஸ்கோ சர்வரை பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு சிஸ்கோ ஃபவுண்டேஷனை பற்றி ஃபவுண்டேஷன் ஆன் சென்ட்ரலை பற்றி பேசுகிறேன். ப்ராப்ளி டுமாரோ டைம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா அது டோட்டலி அவுட் ஆஃப் த ஸ்கோப். பட் அந்த ஃபீச்சரை கவர் பண்ணுறதுக்காக நான் அந்த இதை எடுக்கிறேன். அங்கே தான் இப்போ அதிகமான யூஸ் கேசஸ் இருக்குது. அந்த ரிமோட் லொக்கேஷன்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறாங்க. இன்னொன்று அதுக்கு டேரெக்டாகவே டீம் அனுப்பிடுறாங்க. பட் அந்த ஒரு ஃபீஸிபிலிட்டி இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை பற்றி பேசியிருக்கேன். மற்றபடி சிஸ்கோ சர்வரில் 3 மாதிரியான இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுவாங்க. சிஸ்கோ எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரில. சிஸ்கோவில் வந்து எஃப்ஐன்னு ஒன்று இருக்கும், ஃபேப்ரிக் இன்டர்கனெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும். சில சர்வரை வந்து ஃபேப்ரிக் இன்டர்கனெக்ட் மூலமாக மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சிஸ்கோ இன்டர்சைட்னு ஒரு விஎம் இருக்கும், சாஸாகவும் இருக்கும், விஎம்மாவும் இருக்கும். அதை வச்சும் சிஸ்கோ சர்வர்ஸை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் வந்து ரேக் சர்வர்ஸை இண்டிபெண்ட்டாகவும் மேனேஜ் பண்ணலாம். லைக் நம்ம இப்போ ஹெச்பி சர்வர், டெல் சர்வர்லாம் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குல்ல, ஒரு ஐபி கொடுத்து, இல்லை ஐபி கொடுத்து, ஐடி ரேக் கொடுத்து கான்ஃபிகர் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரியும் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிஸ்கோ சர்வரில் 3 டைப் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது. இதில் ஒவ்வொரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு அப்ரோச் எடுப்போம். ஒரு இதுக்கு வந்து நம்ம சிவிஎம் ஃபவுண்டேஷன் கூட எடுக்கலாம், ஒன்றுக்கு வந்து போர்ட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் எடுப்போம், இல்லை இன்னொன்றுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபவுண்டேஷன் ஆன் சென்ட்ரல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நான் ப்ராப்ளி டுமாரோ I'll try to speak about this if you have time. ஓகே, இப்போ வந்து நான் பேர் மெட்டல் மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கோம். சிவிஎம் ஃபவுண்டேஷன் இன்னும் இருக்குது. அது நாளைக்கு அதை கவர் பண்ணலாம். என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிவிஎம் ஃபவுண்டேஷன் ஐ said ஆல்ரெடி இந்த நோட் கம்ஸ் வித் ஹைப்பர்வைசர் இன்ஸ்டால், சிவிஎம் இன்ஸ்டால். இப்போ நம்ம எதுவுமே இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஓகே,
இப்போ என்ன பண்ணால் நோடை பவர் ஆன் பண்ணணும். பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நியூடானிக்ஸோட சைட்டில் போனீங்கன்னா ஜாவா ஆப்லெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதை டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் விஎம்மில் ரன் பண்ணோம். அந்த உங்கள் விஎம்மோ சரி நாட் அ விஎம் உங்கள் லேப்டாப்பில் ரன் பண்ணோம். அது ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தான். உங்கள் லேப்டாப் சேம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், சேம் நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். ரன் பண்ணிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா நோடு அண்ட் சிவிஎம்மையும் அவன் டிஸ்கவர் பண்ணிடுவான். ஓகே, ஆல்ரெடி நான் என்ன சொன்னேன்னா எதுவுமே இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதில்லை, எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிற சிவிஎம் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் அதில் பார்க்கலாம். ஓகே, so no, I said I'm not sharing anything. I'm just giving a small information. Since my laptop is running out of battery, I'm not able to connect, so I connected through the mobile. Okay, so tomorrow I'm going to repeat this information of CVM Foundation. நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சேம் கான்ஃபிகரேஷன் வைஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பட் ஐ ஆல்ரெடி செட் இது எதுவுமே நம்ம லேப்ல பண்ண முடியாது. விஎம் வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே தவிர இந்த டிஸ்கவரி ப்ராசஸ் எதுவுமே நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃபவுண்டேஷன் வந்து ரியல் ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கான டூல். அப்படின்னா உங்களுக்கு ரியல் ஹார்ட்வேர் வேணும். ரியல் ஹார்ட்வேர்னா சிஸ்கோ சர்வர்னா சிஸ்கோ ஒரு சர்வர் 3 சர்வரோ ஒரு சர்வரோ நீங்கள் பை பண்ணி லைசன்ஸும் வாங்கணும். ஃபவுண்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு வேணும். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் டூல் பண்ண முடியும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி திஸ் டூல் இஸ் இட்ஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். எல்லாருக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தேவையில்லை. ஏன்னா நீங்கள் இதில் ரொம்ப ரேராக தான் சில பேர் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பட் மேபி சம்டைம்ஸ் யூ கெட் அ சான்ஸ் டு ஒர்க் வித் தீஸ் டூல்ஸ் இன் யுவர் டீம். ஸோ சம்டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்லை இந்த டைம் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் வேண்டாம், நம்ம லோக்கலாகவே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கால் எடுக்கலாம். அப்படி எடுத்தாங்கன்னா உங்களையே ஃபவுண்டேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் தான் அது ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது, சீனியர் பீப்புளுக்கு தான் அது கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோவில் இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இல்லை தெரியும் நீங்கள் உங்களை வந்து உங்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு இன்னும் ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். பட் வெரி வெரி ரேர் பீப்புள். இன்னும் நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், யாருமே அதில் ஒர்க் பண்ணது கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால் இட்ஸ் நாட் ஹேவிங் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை, தெரியல தான். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரோல் அண்ட் யுவர் என்விரான்மெண்ட். அதுதான் அதை டிசைட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ சீனியர் ஃபவுண்டேஷனை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு இதை முடிச்சுட்டு தென் நோட் அண்ட் பிளாக் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ ஆல்ரெடி ஃபாத்திமா சொல்லியிருப்பாங்க, நம்ம ESXi ஹோஸ்ட்டை தான் நம்ம இங்கே வந்து நோடுன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. பட் தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஐ மீன் அவங்க அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணாங்களா நான் கவனிக்கல. பட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லும் போது நான் உள்ளே வந்திருந்தேன், மேபி அவங்க கவர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். தெர் இஸ் அ ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹோஸ்ட் அண்ட் நோட். நியூடானிக்ஸ்லாம் நம்ம நோடுன்னு சொல்லுவோம், ESXில் ஹோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் சர்வர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த சர்வர் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பாயிண்ட்டை தான் எடுத்துகிட்டு போவோம். ஓகே, ஸோ எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட் தான். பட் தெர் இஸ் அ ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, அது நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றது நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். நோடுக்கும் ஹோஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன். வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஒரே ஒரு ஆக்சுவலி அவங்க சொன்னாங்கல்ல சிவிஎம் வழியாவும் கோட் கிளஸ்டர் அக்சஸ் பண்ணலாம், கிளஸ்டர் ஐபி வச்சு அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரெண்டும் சேம் தான் கரெக்டா? ஸோ கிளஸ்டர் வழியா அக்சஸ் பண்றதுனாலையும் ஹோல் வியூ கிடைக்கும் கரெக்டா? ஐ மீன் அந்த கிளஸ்டர்ல எல்லா நோட டீடைல்ஸ் கிடைக்கும். ஐ மீன் எனி சிவிஎம்ல லாகின் பண்ணா கூட நம்மளோட ஹோல் வியூ கிடைச்சிடும் கரெக்டா? அந்த பர்டிகுலர் கிளஸ்டர் ரைட்டா? கரெக்ட். ஸோ அது எப்படி சிம்பிளாக சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் ஒரு ஹையர் இன்ஃபர்மேஷன் ஹையர் வியூவாக கொடுக்குறேன். டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்து பேசலாம். இப்போ எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் 3 நோட் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா 3 சிவிஎம் சேர்ந்து தான் கிளஸ்டர் கிரியேட். ஸோ கிளஸ்டருங்கிறது என்னென்னு அவங்க ஆல்ரெடி சொன்னாங்க, குரூப்பிங் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, இப்போ நாங்கள் 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா நம்ம 3 பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா 3 பேர்கிட்ட இருக்கிற ஃபண்ட் ஆர் எஃபர்ட். நான் வந்து என்கிட்ட ஃபண்ட் இல்லை, நான் வந்து இவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறேன், இவ்வளோ இதை பிஸ்னஸ் நான் எப்படி டேக் கேர் பண்ணுறேன், இல்லை என்னோட டேலண்ட் போடுறேன். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் அக்ரிமெண்ட். பட் எனியோ நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து ரிசோர்ஸை போட்டு ஃப்ரண்ட் எண்டாக பார்க்கும்போது அது ஒரு சிங்கிள் கம்பெனியாக தெரியும். இந்த 3 பேரில் யார் வேணாலும் அப்ரோச் பண்ணலாம். மீன் கஸ்டமர் வந்து இவரை தான் அப்ரோச் பண்ணணும்லாம் இல்லை ஃப்ரண்ட் எண்டு ஒரு ஆளை வச்சுருப்பாங்க, லைக் சேல்ஸ்க்கு ஏதோ ஒருத்தரை வச்சுருப்பாங்க. பட் ஸ்டில் உங்ககிட்ட ரிக்வயர்மெண்ட் வந்துச்சுனாலும் நீங்கள் அதை நோ சொல்ல மாட்டீங்க, இல்லை ரீடைரக்ட் பண்ண மாட்டீங்க. மேபி சம் கேசஸ் யூ ரீடைரக்ட், பட் ஸ்டில் நீங்களும் அதை எடுத்து பண்ணுவீங்க. அதாவது உங்களுக்குன்னு ஒரு சிங்கிள் பர்சனாக போட்டிருப்பீங்க, அவரும் பண்ணுவார். நீங்கள் 3 பேர் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ், நீங்கள் ஆல்ரெடி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்க உங்கள் ரிசோர்ஸஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. அது ஃபண்டாக இருக்கலாம், இல்லை எஃபர்ட்டாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ டோட்டலாக 4 பேர் ஒரு கிளஸ்டர். 3 பேர் ஒரு பார்ட்னர்,
அவங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சுருக்கீங்க, அவர் மூலமாக உங்களுக்கு எல்லா ரிக்வஸ்ட் வரலாம். இண்டிபெண்ட்டாக உங்ககிட்ட வந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்குவீங்க. அதே மாதிரி தான் 3 சிவிஎம் இருக்குது. இந்த 3 சிவிஎம்மே ஷேர் பண்ணுது எல்லாத்தோட ரிசோர்ஸஸையும். அந்த ரிசோர்ஸஸ்னா சிபியூ, மெமரி அண்ட் தென் ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே போட்டு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பூல் ஆயிருது. ஸோ இப்போ ஆல் பிகம்ஸ் கிளஸ்டர். ஸோ கிளஸ்டர்னா குரூப் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் சொன்னால அது மாதிரி ஆயிடுது. ஃப்ரண்ட் எண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆளை போட்டுறாங்க. அது வந்து ஐபி, ஒரு ஐபி போடுறோம். அந்த ஐபி தான் சிவிஎம்மோட வர்ச்சுவல் ஐபின்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா கிளஸ்டர் ஐபின்னு சொல்லுவோம். அவன் ஃப்ரண்ட் எண்ட் பண்ணுவான், அவங்ககிட்ட ரிக்வஸ்ட் வந்தாலும் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், அதை பின்னாடி இருக்கிற அந்த 3 சிவிஎம்க்கு அனுப்புவான். இல்லை இந்த 3 சிவிஎம்மோட ஐபியை நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ரௌசரில் போட்டாலும் அதே ரோல் தான் போகணும். நான் சொன்னல 3 பிஸ்னஸ் மேன் ஷேர் பண்ணிக்கலாம், அவங்களே நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணலாம். இல்லை அவங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்களா, ஆல் டுகெதர் எல்லாமே ஒரே டேட்டா தான் நமக்கு கிடைக்கும். கம்பெனிலேருந்து ஒரே டேட்டா தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த 3 சிவிஎம்மோட ஐபியை போட்டு கான்சோல் எடுத்தீங்கனாலும் சேம் தான். இல்லை ஃப்ரண்ட் எண்ட் தட் சிவிஎம் வர்ச்சுவல் ஐபின்னு இருக்குல்ல, அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் சேம் கான்சோல் தான் வரும், எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, பிகாஸ் இட்ஸ் அ கிளஸ்டர். இந்த வர்ச்சுவல் ஐபிங்கிறது எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம்னா, நம்ம மேபி நான் இப்போ தியரிட்டிக்கலாக சொல்கிறேன், பட் உங்களுக்கு நான் ஒயிட் போர்ட் செஷன் போட்டு லேபில் லாகின் பண்ணலாம் உங்களுக்கு காமிப்பேன். ஸோ ஐபி எங்கே கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மேபி யாராவது ஐடியா இருக்குன்னா சொல்லுங்கள், இந்த வர்ச்சுவல் ஐபிங்கிறது எங்கே கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கும்? சிவிஎம் ஐபிங்கிறது cluster load balancer, F5 load balancer. No, we don't have a load balancer here. Fatima, you are saying something? இல்ல கிளஸ்டர் ஐபி தானே வர்ச்சுவல் ஐபின்றாங்க. கரெக்ட், ரெண்டுமே சேம். ஐபி எங்க கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கும்? வேற யாராவது எனி ஐடியா? ஸ்ரீனி? hypervisorல போட்டோம். Hypervisor, okay, no problem. What's your CVM IP? CVM already IP இருக்குல்ல? ஓகே. பாண்டிங் ஏதாவது நெட்வொர்க் பாண்டிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது? விமல் நீங்க தான் சொல்றீங்களா? ஆமா. ஓகே, இல்ல அந்த மாதிரி கான்செப்ட் நம்மகிட்ட கிடையாது. வேற அப்துல் காதர், உலகநாதன், ஆஸ்டின்? இல்ல தெரியலனாலும் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், சொல்லுங்க. இல்ல நியூட்டனிக்ஸ்ல தெரியல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஐபியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவிஎம்ல தான் கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கும். ஓகே, எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா 3 சிவிஎம்ல ஒரு சிவிஎம் மாஸ்டராக எலெக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த மாஸ்டருக்கு இந்த ஐபி கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கும். ஒரு மாஸ்டருக்கு இந்த ஐபி கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கும். அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த கிளஸ்டர் ஐபி எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ என்ன பண்ணுறது, இப்போ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, அந்த கிளஸ்டர் ஐபி ஃப்ரண்ட் எண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, பேக் எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிவிஎம்மோட பின்னாக இருக்கும். ஓகே, ஒரு சிவிஎம், அந்த சிவிஎம் வந்து மாஸ்டர், ஒரு லீடர் இருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எம் இருப்பாங்க. நம்ம ஆல்வேஸ் போகும்போது ஹெச்எம் இல்லை பிரின்சிபல் அவங்கள தான் ஃபர்ஸ்ட் ரீச் அவுட் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் ஆஃப் தேர் ஆப்சன்ஸ் அவங்க வேற யாராவது போகலாம். பட் இன்கேஸ் அந்த ஹெச்எம் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ எனக்கு ஒரு டேட்டா வேணும் அப்படின்னு நம்ம அவங்க கிட்ட போகணும்னா அவங்க தான் வந்து அந்த டேட்டாவை யார்கிட்ட வாங்கணுமோ வாங்கி நம்ம கிட்ட கொடுப்பாங்க, இல்லை அவங்கள ரீடைரக்ட் பண்ணுவாங்க. லெட்ஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஃபுட்பால் டீம் இருக்கு, அவங்களோட டேட்டா வேணும்னா இந்த பிரின்சிபல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எஜுகேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் பிடி சார் அவங்க யார்கிட்ட இருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி, இல்லை ஃபுட்பால் கோச்னா அவங்க கிட்ட தான் வாங்கி நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ பேக் எண்ட் அவங்க யார்கிட்ட வேணாலும் பேசுவாங்க, பட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் நமக்கு அவங்கள தான் இருப்பாங்க. இன்கேஸ் பிடி சார் வந்து அன்றைக்கி ஆப்சென்டாக இருந்தாலும் பட் சம்பவ் த டேட்டா வில் பி கலெக்டட். ஓகே, அது எப்படியா கலெக்ட் பண்ணி அவங்க கொடுப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி 3 சிவிஎம்ல மாஸ்டர், ஒரு சிவிஎம் மாஸ்டராக இருக்கும். ஓகே, we are taking the 3 node cluster as an example. Even for 10 nodes இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோதான் இருந்தாலும் ஒரு மாஸ்டர் இருக்கும். இந்த மாஸ்டர் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ், எதுவுமே நம்ம கையில் கிடையாது. ஒரு சிவிஎம் மாஸ்டர் எலெக்ட் ஆயிருக்கும், அந்த சிவிஎம் தான் இந்த ஐபியை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கும். இப்போ அந்த மாஸ்டர் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த ஐபி இன்னொரு மாஸ்டர் எலெக்ட் ஆயிடுவாங்க அந்த கிளஸ்டரில். மாஸ்டர் டவுன் அப்படின்னா ஒரு லீடர் டவுன் ஆயிட்டாங்கன்னா இன்னொரு லீடர் வருவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான். ஸோ அந்த மாஸ்டர் டவுன்னா இன்னொரு மாஸ்டர் மேலே வருவாங்க, அவங்களுக்கு இந்த ஐபி போயிடும். ஸோ இந்த ஐபி வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், ஒரே விஎம்ல தான் ரன் ஆகலாம் கிடையாது. இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அனதர் இருக்கும். பட் ஃப்ரண்ட் எண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஐபி தான். எப்படி ஃப்ரண்ட் எண்ட் பார்க்கும்போது பிரின்சிபலோ ஹெச்எம்ஓ ஒரே ஆள் தான். பேக் எண்டில் பிடி சார் லீவில் போகிறாங்க, இல்லை அவங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு போகிறாங்க, நியூ பிடி சார் வந்தாலும் அது இன்டர்னல் ப்ராசஸ், அது நமக்கு தேவையில்லை. பட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் நமக்கு எப்பவுமே ஹெச்எம் வந்து ரீச்சபிளாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா தட்ஸ் அ குட் திங், அதுதான் அட்வான்டேஜ். கரெக்டாக அதே மாதிரி கிளஸ்டர் வர்ச்சுவல் ஐபிங்கிறது அதுதான். ஒரு சிவிஎம் டவுன் ஆயிடுச்சு, இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறேன், உங்கள் பிடி சார் கிட்ட தான் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பிடி சார் சடனாக ரிசைன் பண்ணிட்டாரு, இல்லை ஃபோனை சுவிச் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு, உங்களுக்கு இப்போ பிடி சார் அதை விட்டு வேற கான்டாக்டே உங்ககிட்ட இல்லை.
ஓகே. ஸோ பிடி சார் தான் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டீங்க, சடனாக பிடி சார் டிசப்பியர் ஆகிட்டாரு. வேற இப்போ உங்கள் ஃபர்தர் காண்டாக்டே இல்லை, உங்களால் வேற யார்ட்டையும் கேட்க முடியல. இதுதான் சிவிஎம் கூட பேசும்போது நமக்கு இருக்கிற இஷ்யூ. சிவிஎம் ஐபியை ப்ரௌசரில் போட்டுட்டீங்க, சிவிஎம்மே டவுன் ஆகிட்டா அப்போ என்ன ஆகும்னா சிவிஎம் ஐபியும் டவுன் ஆயிரும். அப்போ உங்களால் அந்த கிளஸ்டரை ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், இன்னொரு சிவிஎம் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொரு பிடி சார் யாராவது இருக்காங்களான்னு கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு தெரியலன்னா தெரியல. ஓகே. அதே மாதிரி இன்னொரு சிவிஎம் ஐபி நமக்கு தெரியலன்னா தெரியல தான். இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் கிளஸ்டர் வர்ச்சுவல் ஐபின்னு ஒன்று இருக்குது. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஐபியை டைனமிக்காக எந்த மாஸ்டரோ அந்த மாஸ்டருக்கு அசைன் பண்ணிடுவாங்க. மாஸ்டர் டவுன்னா இன்னொரு போயிடும். ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பிரின்சிபல் இருக்காங்க, இந்த பிரின்சிபல் பிடி சார் இருந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க. பிடி சார் டிஸ்அப்பியர் ஆகிட்டாங்கன்னா இன்னொரு பிடி சாரை போடுவாங்க. அவங்க இல்லை செகண்டரியாக ஒருத்தவங்களை போடுவாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி நமக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஹெச்எம் நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டாக இருக்கிறதுனால பின்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன லீவ் எது போனாலும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இந்த ஹீ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் இட். அதே மாதிரி தான் கிளஸ்டர் ஐபி பின்னாடி இருக்க இந்த விஎம்க்கு கான்ஃபிகர் ஆயிரும். ஸோ இதனால the IP cluster IP is always reachable. CVM IP no chance. Like CVM upgrade பண்றோம், 3 node cluster இருக்கு, CVM ஓட OS அப்கிரேட் பண்றோம், அப்போ அந்த VM டவுன் ஆகும். அப்போ உடனே வேற மாஸ்டர் செலக்ட் ஆகி இந்த IP வேற மாஸ்டருக்கு போயிடும். அப்போ அந்த IP வந்து ஸ்டில் ரீச்சபிள். ஸோ எனி டைம் கிளஸ்டர் IP இஸ் ரீச்சபிள். CVM IP இஸ் நோ அஷூரன்ஸ். CVM ஃபெயிலியர் ஆகலாம், CVM டவுன் ஆகலாம், CVM ரீபூட் ஆகலாம், CVM பவர் ஆஃப் ஆகலாம், என்ன வேணாலும் நடக்கலாம், அந்த IP டவுன் ஆகும். பட் கிளஸ்டர் ஐபி மட்டும் பவுன்ஸ் ஆகி. பால், இப்போ நோடை வச்சு நம்ம வந்து ஏஹெச்பி நோடை வச்சு கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்றோம், அது மேனுவல் ப்ராசஸ் பண்ணியாகிறோம். இப்போ இந்த சிவிஎம் ப்ராசஸ்ன்றது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஐபி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா எங்கேயாவது ரிசர்வ் பண்ணி வைப்போம், அதுவே வந்து எலெக்ஷன் ப்ராசஸ். அதுக்கு நாட்டி கிளஸ்டர் கரெக்டுங்களா? சிவிஎம் நம்ம கிளஸ்டராக கிரியேட் பண்ணுறோமா, இல்லை அதுவே வந்து ஒரு லோட் பேலன்ஸ் இன்டர்னல் அப்ளிகேஷனுக்கு லோட் பேலன்ஸ் அதுவே ஒர்க் ஆகிக்குதா? ஏன்னா நோடை வச்சு நம்ம வந்து ஏஹெச்பி நோடை வச்சு நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுவோம். அப்போ தான் வந்து விஎம் வெர்ச்சுவல் அவனுடைய கெஸ்ட் விஎம்காக லோட் பேலன்சிங் வைக்க போகிறோம், கேட்டுங்களா? நோடு லோட் பேலன்சிங் வைக்கிறீங்க. பட் சிவிஎம்க்கு நம்ம எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம்ல, அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுதான் நம்ம பண்ணிக்கும் எல்லாமே. ஹலோ பால், உலகநாதன், உங்க கொஸ்டின் ஆடிபிளா இருந்தது. மேபி அவர் பால் சைட்ல தான் இஷ்யூ நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see. ஓகே, தேங்க்ஸ். லாஸ்ட் டைம் நான் அந்த பிபிடி கேட்டிருந்தேன், அது கிடைக்குமா? அது ஃபர்ஸ்ட் நான் செக் பண்றேன். பால்ட்ட நான் அவர்கிட்ட கேட்கல, இன்னும் நான் கேட்கறேன். தேங்க்ஸ். ஓகே, சாரி, ஆடியோ கேட்குதா இப்போ? கேட்குது. ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ நம்ம கிளஸ்டர் நீங்க சொல்றோம்ல, கிளஸ்டர்ன்றது வந்து இப்போ 3 நோடு இருக்குன்னா 4 நோடு இருக்குன்னா அது ஏஹெச்பி இன்ஸ்டால் பண்ண ஹைப்பர்வைசர் வச்சு அது கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணும். அது வந்து கெஸ்ட் விஎம்கோட லோட் பேலன்சிங், கரெக்டுங்களா? ஸோ அதில் வந்துட்டு அது நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஆனால் இங்கே சிவிஎம்க்குன்னு கிளஸ்டர்ன்றது வந்து கான்செப்டில் நம்ம அது டெர்மினாலஜி வரல, கரெக்டுங்களா? அதுவாக வந்து சிஎம் வந்து ஒரு கிளஸ்டருக்குள்ள 4 சிவிஎம் இருக்குதுன்னா அதுக்குள்ளே எலெக்ஷன் ப்ராசஸ்ல வந்து எதுவோ அது நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகிடும், கரெக்டுங்களா? ஆனால் அது எக்ஸ்ட்ரா ஐபி நம்ம கொடுக்க மாட்டோம், கரெக்டுங்களா? 4 ஐபி தான் யூஸ் பண்ணுவோம், 4 ஐபி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, 5 ஐபி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்ல, இது இன்னும் நமக்கு ரொம்ப டெக்னிக்கலா இல்ல புரிஞ்சு. இல்ல திரும்பி எப்படின்னா, இப்போ கிளஸ்டர்னா இப்போ நோடுனா இப்போ 4 நோடு இருக்குதுன்னா கிளஸ்டருக்கு ஒரு ஐபி இருக்கும், பிசிக்கல் நோடுக்கு 4 ஐபி இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து 4+1 ஐபி ரிசர்வ் பண்ணுவோம் அந்த கான்செப்டுக்கு. இங்க சிவிஎம் என்னோட கொஸ்டின் வந்துட்டு, இப்போ ஒவ்வொரு நோடுக்கும் ஒரு சிவிஎம் கிரியேட் ஆகுதுல்ல, அப்போ 4 ஐபி மட்டுமே போதுமா? 4 ஐபிலே அதுவே லோட் பேலன்ஸ் ஆகிக்குமா, இல்லை அதுலயும் அதே மாதிரி 4+1 வேணுமா?
இல்ல இங்க லோட் பேலன்சிங்லாம் நீங்க இப்ப கொண்டு வராதீங்க. லோட் பேலன்சிங் இல்ல லோட் பேலன்சிங் வரல. லோட் பேலன்ஸ் சாரி அந்த மேபி நான் கேட்கல அதுதான். இல்ல இப்ப இது லோட் பேலன்சிங் கான்செப்ட்ல ஒர்க் ஆகாது. நம்ம அதனால இல்ல. இது எப்படின்னா நான் இது இப்ப நம்ம இதை பத்தி பேசணும் டூ டெக்னிக்கல். நம்ம வந்து மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்ல இந்த ஆர்கிடெக்சருக்குள்ள போகலாம். இப்போ இதை பத்தி பேசணும்னு வச்சுக்கோங்கன்னா ஐ வாண்டட் டு ஸ்டில் டாக் அபவுட் ஃபவுண்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்புறம் நோடுலாம் போகும்போது உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ சிவிஎம் எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஹைப்பர்வைசரோட ரோல் என்ன, இந்த பேக் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் எப்படிங்கிறது, அதுக்கு முன்னாடி கிளஸ்டர் சர்வீசஸ் நிறைய இருக்கு நம்ம கிட்ட. ப்ரீசம்ங்கிறது ஒரு சர்வீஸ், ப்ரீசம் எலிமெண்ட்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அது ஒரு சர்வீஸ். இப்போ வர்ச்சுவல் ஐபி போகும்போது நெட்வொர்க்கிங்ல போகும், நெட்வொர்க்கிங்ல கான்ஃபிகர் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு மாஸ்டர் செலக்ட் ஆயிருது. அந்த ப்ரீசம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீசம்லேயுமே ஒரு மானிட்டர்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு, அது கண்டினியூஸாக மானிட்டர் ஆகும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து கிளஸ்டர் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கணும். கிளஸ்டர் ரிசோர்ஸஸ்ங்கிறது என்னதெல்லாம் இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த லீடர்ஷிப் பார்க்கணும், சர்வீசஸ் பார்க்கணும். ப்ரீசம்ங்கிறது ஒரு சர்வீஸ். ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ரீசம்லேயே நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ப்ரீசமில் ஒரு லைசன்ஸ் இருக்குது, ப்ரீசம் லைசன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, ப்ரீசம் எலிமெண்ட் ஒன்று இருக்குது, ப்ரீசம் சென்ட்ரல் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த டிஃபரன்சஸ்லாம் பார்க்கணும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இப்போ அதை பேசணும்னா மேபி அதர்ஸ்க்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். ப்ராப்ளி week we can talk about this. I hope நீங்க இந்த क्वेश्चन ஓபனாவே வைங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் இல்லனா நீங்க என்கிட்ட கேளுங்க. I hope you get an answer next week. Okay. Okay, thanks போதும். Thanks. So வேற ஏதாவது क्वेश्चंस? Just stick with foundation process. அதுக்கு மேல ஃபர்தரா போனீங்கன்னா ஏன்னா உங்களுக்கு அது கிளாரிட்டி இருக்கும், பட் அதர்ஸ் அது இன்னும் இன்னைக்கு படிச்சதே சேர்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ now we can slowly get into that. So ஃபவுண்டேஷன் ப்ராசஸோட இப்போ இருப்போம். நம்ம நாளைக்கு வந்து நோட்ஸ் கிளஸ்டர்லாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ அப்போ நான் வந்து சிவிஎம்மோட கனெக்டிவிட்டி, சிவிஎம் எப்படி ஸ்டோரேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணுது, இஎஸ்எக்ஸைக்கும் ஏஹெச்வியோட ஆர்கிடெக்சருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, சிவிஎம் எதை சிவிஎம்னு சொல்கிறோம், எப்படி சிவிஎம் ரெடி ஆகுது, ஓகே, அது எதுவும் ஒரு டூலா இல்லை எப்படி அப்படிங்கிறது நிறைய ஆன்சர்ஸ் நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ கோயிங் பேக் டு ஐபி சைட், எஸ், டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின், இப்போ என்கிட்ட 4 நோட் கிளஸ்டர் இருக்குன்னா நான் வந்து ஒவ்வொரு நோடுக்குமே எனக்கு 3 ஐபிஸ் வேணும். ஓகே, என்னென்ன ஐபின்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு. ஐபிஎம்ஐ ஐபி, ஹைப்பர்வைசர் ஐபி, சிவிஎம் ஐபி, 3 ஐபி ஒவ்வொரு நோடுக்கு எனக்கு வேணும். இப்போ நான் 2 கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு 2 கிளஸ்டர் ஐபி தனியாக வேணும். ஒரே ஒரு கிளஸ்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு கிளஸ்டர் ஐபி, அதாவது ஒவ்வொரு நோடுக்கும் 3 ஐபி, அது போக ஒவ்வொரு கிளஸ்டருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஐபி ஒரு ஐபி வேணும். அப்போ ஒரு ஐபியோட முடிஞ்சிச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, இன்னொரு ஐபி நமக்கு தேவைப்படும். அது வந்து நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக யூனிஃபைட் ஸ்டோரேஜ் பற்றி பார்க்கும்போது நான் சொல்கிறேன். ஓகே, பட் இன் ஜென்ரல் எவ்ரி கிளஸ்டர் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இன்டு 3 ஐபிஸ் ப்ளஸ் 2 ஐபிஸ் எக்ஸ்ட்ரா. அதாவது ஒரு கிளஸ்டரில் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இன்டு 3 என்ன ஐபி வருதோ அது கூட 2 ஐபி எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஒன்று வந்து கிளஸ்டர் ஐபி, இன்னொன்று வந்து இன்னொரு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த நேம்லாம் இப்போ நான் சொன்னேன்னா திருப்பி அதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் ஆகும். ஸோ வில் கெட் இன் டு த யூனிஃபைட் ஸ்டோரேஜ், அங்கே நான் அதை பற்றி பேசுகிறேன். ஓகே, இந்த இது பண்ணும்போதே உங்களுக்கு சிவிஎம்குள்ளே லாகின் பண்ணி சிஎல்ஐ கான்சோலில் இந்த ஐபிஸ் வந்து எங்கே கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கு, எந்த சிவிஎம்மில் கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கு, எந்த நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸில் கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுல நம்ம டீட்டெயிலாக காமிப்பேன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் ட்ரைனிங்கில் பண்ணலை. ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன், ஒரு 60-70% லெகசியை கேரி பண்ணுறோம், ரிமைனிங் 30-40% நம்ம நியூ திங்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம். But this is not related to the NCP and NCA. ரெண்டு கோர்ஸுக்குமே இது ரிலவெண்ட்டே கிடையாது. இது எல்லாமே ஆப்ரேஷன்ஸ் ட்ரபிள் ஷூட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி தான் we also brought up a lot of new things here which definitely help you to onboard into administrator's side. Okay, so அதுதான். Yeah, going back to the foundation part, any question? Portable foundation, bare metal foundation is not suitable for every hardware. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிளைண்டாக இதை எடுத்துகிட்டு போய் சைட்டில் இன்ஸ்டலேஷன் போனீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹார்ட்வேர் இட் இஸ். இட்ஸ் ஓஎம், பேர் மெட்டல் ஆர் என்எக்ஸ் ஹார்ட்வேர் என்னன்றது பிக்கப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தென் ஹார்ட்வேரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் டிஎக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஓஎம் என்ன நம்ம சொல்கிறோம், யாராவது ஒருத்தங்க அதையே ரீஇமேஜின் பண்ணி இல்லை நோட எம்டி பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நியூ டிஸ்க் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணி நோட எம்டினா யூ ஜஸ்ட் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை பவர் ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு தென் இப்போ OEM and asலாம் ப்ரீ இன்ஸ்டால் ஹைப்பர்வைசர். ஸோ என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கணும், என்ன வெர்ஷன் இருக்குங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். சம்டைம்ஸ் யூ கெட் வித் லெகசி வெர்ஷன்,
you need to upgrade. So upgrade is quite difficult process. You cannot directly take the random. So I know you people are working in VMware, you know that, right? So we have to take the upgrade path. Like we can do the upgrade பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது பக் இருக்குன்னா என்னென்ன பக் இருக்குது, அந்த பக்னால நமக்கு இம்பாக்ட் இருக்கா எல்லாம் பார்ப்போம். So by default, but if you are going with the bare metal, you can directly take the latest version. Okay, that good thing we have it. Otherwise, if you go with OEM vendor with the CVM foundation, உள்ள என்ன ஹைப்பர்வைசர் இருக்கோ இல்லை என்ன AOS இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். தென் லேட்டராக அப்கிரேட் பண்ணுவோம். அப்கிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு அப்கிரேட் பார்த்துலாம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒரு வெர்ஷன் இருக்கும், அதுலேருந்து நம்ம ஒரு 4 வெர்ஷன் தாண்டி அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நினைப்போம். அந்த அப்கிரேட் பார்த்து சப்போர்ட்டடாங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம். இது ஒரு சின்ன தலைவலி. அதே இது நீங்கள் எம்டி ஹார்ட்வேர் எடுக்கும்போது நீங்கள் டேரெக்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், எம்டியாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கும்போது நீங்கள் ஆல்வேஸ் கோ வித் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஸோ ஒன் டைம் எஃபோர்ட் தான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கிளியராக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறேன். ஐ ஹோப் இப்போ நேரம் பேசுனதே உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, திஸ் டைம் ஐ சைட் நம்ம ப்ரிசம் சென்டரை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி NCP அண்ட் NCAக்கு மட்டும்தான் என்ன தேவையோ அதை பற்றி பேசியிருந்தோம். பட் இனிமேல் ப்ரிசம் சென்டர் பேக்கப் எப்படி எடுக்கிறது, ப்ரிசம் சென்டரில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. லைக் எக்ஸ் ஸ்மால் லார்ஜ்ன்னு இருக்குது. அது மாதிரி ஸ்கேல் அவுட் ஆப்ஷன் இருக்குது. சிங்கிள் விஎம்மாக டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், 3 விஎம்மாக டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிங்கிள் விஎம்மாக இருக்குன்னா அது எப்படி 3 விஎம்மாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. 3 விஎம்ஸ் இருக்கிற ஒரு கிளஸ்டர் ப்ரிசம் சென்டர் கிளஸ்டரை அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஎம்மாக டவுன் பண்ணலாமா, ஒவ்வொரு விஎம்மாக ஆன் பண்ணலாமா, அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நான் ESXi என்விரான்மெண்ட், அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் ESXiயில் ப்ரிசம் சென்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாமா, அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணணும், அப்படி பண்ணால் எனக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் கிடைக்குமா, எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஜென்ரலாக ஒரு கஸ்டமருக்கு இருக்கிற கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நான் கவர் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹோப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ அகைன் கம்மிங் பேக் டு திஸ் டிஸ்கஷன், எனி கொஸ்டின் ஆன் ஃபவுண்டேஷன்? இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் எனக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஏதாவது அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குனாலும் ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ. I'll see if we can accommodate that, because last 2 weeks we reserved for performance and to discuss some of the interview questions. There we can try to accommodate if possible. Otherwise if in between கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டோம்னா அதில் கூட கவர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட் வீக்லாம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் பேசிட்டோம், இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் இருக்குது, அதனால் அதை பற்றி பேசுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் எங்கே சூட் ஆகும்னு பார்த்து நான் கூட ப்ளேஸ் பண்ணுவேன். So anything important or anything you specifically want, let me know. Okay, or you can also let Stanley know that நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எப்படி பண்ணலான்றது பார்ப்போம். ஓகே, okay, so any question? Abdul Qadir, Fatima, Lingaswamy, Srinivasan, Ibrahim, Austin, Arun, Vimal, Srini. No question for now, Paul. இப்போதைக்கு எதுவும் இது வரைக்கும் சொன்ன கிளாரிட்டியா இருந்துச்சு பால். தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இன்னும் நிறைய நம்ம பேசுவோம். ஸோ டெஃபினெட்லி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால் கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணலாம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் தான் நிறைய நம்ம எக்ஸைட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஏன்னா இதெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வேற ஒரு வெண்டர் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, இந்த ஃபவுண்டேஷன் ப்ராசஸ்லாம் பட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்களே உங்களுக்கு ஃபுல் ஷீட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. இது கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோங்கிறது அந்த ஷீட்டை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்னென்னு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் கொஞ்சம் எடுக்கிறோம். ஸோ ஃபவுண்டேஷனில் எப்படி பண்ணுறாங்க, இந்த ஐபிஸில் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறாங்கிறதுலாம் அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க. நெட்வொர்க் டீம் ஐபி கேட்பாங்க, நெட்வொர்க் டீம் ஐபி கொடுத்துருவாங்க, ஐபி அது கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம், சப்நெட் கொடுத்து ஐபி மேப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ தே ஃபாலோ அண்ட் இன்ஸ்டால் இட். நடுவில் இருக்கிற நெட்வொர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு தான் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கும். ஸோ ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன் த்ரூ நெட்வொர்க்குக்கும் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வர இன்ஜினியருக்கு நடக்கும். ஸோ நடுவில் நம்ம தான் இருப்போம். பட் சம்டைம்ஸ் இஃப் வி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நம்ம அதுலேருந்து அது கொஞ்சம் அவே ஆயிடுவோம். அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த ஆஸ் பில்ட் இன் டாக்குமெண்ட்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இது புரியாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஐபிஸ் கேட்டாங்களே, இப்போ உலகநாதன் கேட்டார் எத்தனை ஐபி அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த கிளாரிட்டிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஓகே, ஐ சீன் லாட் ஆஃப் ஃபோக்ஸ் கமிங் பேக் டு மீ அண்ட் எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் முடிஞ்சிச்சு, இந்த மாதிரி இருக்கு, எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படின்லாம் சொல்கிற கேசஸும் நான் பார்த்துருக்கேன். பட் தே ஆல்சோ அட்டெண்டட் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங்ஸ், ஈவன் மை ட்ரைனிங் அண்ட் அதர் ட்ரைனிங்ஸ். பட் ஸ்டில் அந்த கேப் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த தடவை கொஞ்சம் பெட்டராக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் nothing to worry much in the foundation. I said no, you are not going to do, or rarely you do it, but knowing this will definitely help. அதனால தான் நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நோட் பிளாக் டிஃபரன்ஸ் பற்றி பேசுவோம். ஸோ கிளஸ்டர் சிவிஎம் ஆர்கிடெக்சர் கொஞ்சம் டச் பண்ணுவேன். நார்த்
சிவிஎம் ஆர்கிடெக்சர் ஃபுல்லாக. ஏன்னா சிவிஎம் ஆர்கிடெக்சருங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கடல் மாதிரி. அதில் வந்து ஐ ட்ரை டு கவர் மேக்ஸிமம் திங்ஸ் விச் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். நாளைக்கு கொஞ்சம் பட் சைட் பை சைடு ஒவ்வொரு மாடியூல் எடுக்கும்போதுமே அதில் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம சிவிஎம் பற்றி தான் ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளோட காம்பனண்ட் நம்மளோட சர்வீஸ் எல்லாமே சிவிஎம் டிபெண்ட் பண்ணி தான். ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் ஃபுல் லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கிற செஷன் எல்லாமே சிவிஎம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஹியர் அண்ட் தேர் வில் டாக் அபவுட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே ஓகே. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா 2 days பேக் நியூட்டானிக்ஸ் வந்து AOS 7 ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ப்ரீசம் சென்ட்ரல் வெர்ஷன் 2024.3 ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய அதுக்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் திங் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு. ஏன்னா டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி ஃபீச்சரில் அவங்க ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரியலி இட்ஸ் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் மெனி கஸ்டமர். ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு டிஆர் பற்றி பேசும்போது பண்ணுறேன். ஸோ ஒன் செஷனில் வந்து இந்த நியூ ரிலீஸை எடுத்து அதோட ஃபீச்சர்ஸை நான் ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணி அதோட இதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ தெர் இஸ் ஒன் நோடு ஒன் டிஸ்க் அப்படின்னு ஒரு கிளஸ்டர் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இதோட ஆர்கிடெக்சர் எனக்குமே நானும் இன்னும் பார்க்கணும் டீட்டெயிலாக டாக்குமெண்ட். ஸோ நேற்று தான் நான் பார்த்தேன். முந்தா நாள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நேற்று தான் பார்த்தேன். நான் டிஆர் மட்டும்தான் எனக்கு மெயினாக இப்போ ஒன்று தேவை இருந்துச்சு. ஒரு கஸ்டமருக்கு அந்த இஷ்யூ இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் அந்த ஃபீச்சரை பார்த்தேன். எங்களோட கேப் அதை அட்ரஸ் பண்ணிச்சு. அது எப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா I was doing a project, I'm doing a project for a customer from Bangladesh. There is a major problem. அதனால ஒரு பெரிய சண்டே நடந்துச்சு சிஸ்கோவுக்கும் கஸ்டமருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டோரி மேபி நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த ஃபீச்சர் எப்படி அவங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வைஸ் லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி அதர் ஃபீச்சர்ஸையும் நம்ம பண்ணலாம். பட் ஜென்ரலாக நம்ம நியூ ஃபீச்சர்ஸ் எடுப்போம். பட் இந்த தடவை என்னன்னா நம்ம AOS 7 நம்ம பண்ணல. நம்ம 6.5 தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் 6.10 இப்போ வந்து சொல்லியிருந்தேன் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. இப்போ AOS 7 ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது ஆக்சுவலாக 6.11 என்னமோ தான் நேம் பண்ணியிருந்துருக்குறாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் சடனாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு 7 போட்டுட்டாங்க. ஓகே. ஸோ வி கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் 7 ட்ரைனிங் அடுத்து வரலாம், எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இல்லை 6.10 அவங்க ப்ரொசீட் பண்ணுறாங்கன்றதுல கிளாரிட்டி இன்னும் இல்லை. ஏன்னா 7 ஒரு மேஜர் LTS வெர்ஷன். அதை பற்றி நம்ம பேசலாம். LTS, ETS, எக்ஸ்டெண்டட் STSன்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்திருக்கிற அந்த 7.0 அவங்க ரீபிராண்ட் பண்ணிட்டாங்க. யூனிஃபைடு NCI அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள அதை கொண்டு வராங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து LTS, STS தான் நம்ம பில்டை டிஃபைன் பண்ணுவோம். LTS வேணுமா, STS வேணுமா, EXTS வேணுமான்னு கேட்போம். பட் இப்போலேருந்து அவங்க அதை சேஞ்ச் பண்ணி யூனிஃபைடு NCIன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஹியர் ஆஃப்டர் இதுதான் இருக்க போகுது. இது எல்லாமே பற்றி ஒரு செஷனில் நான் உங்களுக்கு வாக் த்ரூ பண்ணுறேன். பட் if you want to read about it, go and take AOS 7.0 and Prism Central 2024.3 upgrade பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. உங்ககிட்ட என்விரான்மெண்ட் இருக்குன்னா I see that few வெர்ஷன் வந்து இதுக்கு அப்கிரேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங் இருக்குது. இன்னொரு சப்வெர்ஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இப்போ 2024.1 யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு 3 அப்கிரேட் டேரெக்டாக பண்ண முடியலங்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன். அதனால் 20.2 or 2.1 சம்திங் ஏதோ ஒரு சப்வெர்ஷன் கப்புள் ஆஃப் வீக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க போல். அது இருக்குது. அந்த வெர்ஷனில் ஏகப்பட்ட பக் இருக்குது போல். அந்த வெர்ஷனுக்கு போய் தான் இந்த வெர்ஷனுக்கு வரணும். 7.0 வரணும்னா டேரெக்ட் பார்த்துல இன்பிட்வீன் அவங்க ஒரு வெர்ஷனை எடுத்துகிட்டு தான் இதுக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும். ஸோ 2 அப்கிரேட்ஸ் அவங்க பண்ணணும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதில் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ், டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறனால சில கஸ்டமர் அதை எடுக்கிறதுக்கு ஃபியராக இருக்காங்க. அதனால அந்த வெர்ஷன் இல்லாமல் போகணுங்கும் போது அப்போ சப் வெர்ஷன் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ரிலீஸ் அது வந்துச்சுன்னா அது போட்டுருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் அப்கிரேட் பாத்தில் வர்றது. காம்பேட்டபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் எங்கே போய் செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன். ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி an excited session, so don't miss it. ஓகே. ஸோ ரெக்கார்டிங் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். பட் எனி கொஸ்டின்ஸ் இங்கே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக இட்ஸ் கோயிங் டு பி an exciting one. ஸோ I think I talked a lot of things today, too much of things. Maybe போர் அடிச்சிருக்கலாம். பட் ஸ்டில் I just wanted to pass this information. வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா சொல்லுங்க. எனி ஃபீட்பேக் feel free to share me, or you can also share it with Stanley. We'll take it. Okay. So last 2 minutes, I'll leave it to you guys. If you have any questions, feedback, Srini, ஏதோ சொல்றீங்களா? No, nothing from my end, Paul. Thank you. Thank you. Okay.
No further, right? If no question, you can leave. If anybody has any question, you can stay back. We can